Class again. So today's class, the making of English. Good morning, Yes, so today we will be covering Unit 9, almost all what we have left it to finish. Okay. So under the making of English, this is what we are going to cover today. So this is today's class, part 1, spelling reform, all Unit 9. So this is number 11. Part 2, the makers of English. Part 3, Indian English, which is a challenge. So this is today's class. Let's go to class straight away. So before we go to the class proper, a kind of a prologue. What is the difference between phonetic versus non-phonetic language or languages? By the way, Tamil is a phonetic language. When I say phonetic language, what I mean by phonetic language? Phonetic language, grapheme, grapheme writing, right? So morpheme, morphology, in the unit morphology, study of formation of words. So words of part or word, smallest word unit, morph, shape, morpheme. So smallest sound unit, phoneme. So smallest letter, I mean, so grapheme. So graphemes are letters, phonemes, sounds. When they correspond to each other, recall பண்ண முடிஞ்சு அப்படினு சொன்னா அது வந்து phonetic language ஓட முக்கியமான feature. For instance, in Tamil we say, hey, எழுத்துக்கூட்டி படிக்க தெரியாதா? எழுத்துக்கூட்டி படிக்க தெரியாதுன்னா in Tamil, if you know how to pronounce the letters, 247 இருக்கு. So 247 னா 247, if you know how to read them, you also know how to recognize them. If you know how to recognize and read, then you also know how to speak, know how to pronounce. For instance, you have a, l, it, எழுத்து, இதான் எழுத்து கூட்டி படிக்கிறது. A series of graphemes. உங்களுக்கு எழுத்து ஒண்ணுதான், சவுண்ட் ஒண்ணுதான். That's the beauty of Tamil language. You have the letter, and the letter itself is the phoneme. அந்த லெட்டர் உச்சரிச்சாலே அதோட உச்சரிப்பும் இருக்கும். அது எழுத்து வடிவம், அதோட உச்சரிப்பு ரெண்டும் ஒண்ணுதான், right? In Tamil language, the letters and the sound, they are one and the same. Whereas in English, it's a different case. So this kind of, characteristic feature is called phonemic orthography. Orthography அப்படின்னா spelling. Phonemic அப்படின்னா sound. So soundum letterum ஒண்ணா இருக்கும் தமிழ் மொழியை பொறுத்த வரைக்கும். So that's why Tamil is a phonetic language. எழுத்து தெரிஞ்சா ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ண முடியும். ஸோ இப்போ இந்த எழுத்தை பார்த்தோன்னையும் அது ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணிட்டோம். அண்ட் சம்டைம்ஸ் when we hear a word, யாராவது தமிழ்ல பேசினாங்கன்னா அம்மா அப்படின்னா அம்மா எழுத முடியும். ஸோ கேட்டதை எழுத முடியும், பார்த்ததையும் ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ண முடியும். ஸோ திஸ் இஸ் a feature of a phonetic language, right? And Tamil, as you know, 5 இலக்கணம், 5-part grammar. So Tamil contains a 5-part grammar. 5 இலக்கணம் அப்படின்னா எழுத்து, சொல், பொருள், யாப்பு, அணி. ஸோ 5 டிவிஷன் இருக்கும். அதுல ஃபர்ஸ்ட் எழுத்து அப்படின்னு சொன்னா இதான். ஸோ when we study Tamil, this is what we are taught first. எழுத்து அப்படிங்கிறப்போ இல்ல ஆரம்பிச்சு அதுக்கப்புறம் இங்க அதுக்கப்புறம் ஃபுல்லா போகும். So first we learn letters, but the moment we start learning letters, we are simultaneously learning the sounds. அப்படின்னு போட்டோன்னே தலையாட்டிட்டே தான் சொல்லணும், இ. So that is the beauty of phonetic language. அது எழுதுறது தெரிஞ்சாலே உச்சரிக்கும் தெரியும். But English is a different case. English is not strictly a phonetic language. Generally a non-phonetic language in the sense letters, sounds, I mean graphemes and phoneme, they do not correspond to each other all the time. ரெண்டு ஒரே மாதிரி இருக்காது. For instance, you have a word here, suite அப்படின்னு எழுதியிருக்கேன். ஆனா how do you pronounce this? Sweet. suite. And in Tamil Nadu we pronounce, நம்ம அப்படியே தமிழ் pronounce பண்ற மாதிரியே suited, suit room, ஒரு suit room போடலையா, it's pronounced sweet. And sometimes the room itself is redundancy. ஏன்னா sweet ன்னு சொன்னாலே a group of rooms. ஒரு ஹோட்டல்ல போனீங்கன்னா a family or a honeymoon couple, a special party one, வீடு மாதிரியே இருக்கும். It looks like home. You have everything there, available. Kitchenல இருந்து grocery, restroom. It looks like a home. And it's very costly. Sweet. இங்க பாத்தீங்கன்னா, yes, you know how to spell, how to pronounce the individual letters.
no, S-U-I-T-E. ஆனா it, you don't know how to pronounce the word. நம்மளால pronounce பண்ண முடியாது unless we are aware. ஏற்கனவே கேள்விப்பட்டிருந்தா pronounce பண்ணிடலாம். So this is a kind of a non-phonetic language. Graphemes வேற மாதிரி இருக்கும், phonemes வேற மாதிரி இருக்கும். So இந்த பக்கம் இருக்கிற ஃபுல்லா grapheme. S-U-I-T-ங்கிறது grapheme, எழுத்து வடிவம். So இந்த எழுத்து வடிவத்தோட pronunciation, உச்சரிப்பு, phoneme, அது வந்து இந்த பக்கம் இருக்கு. So different. அதே மாதிரி இதே பிரச்சனை தான். Tamil, we have that influence when we speak Tamil or read Tamil. Sorry, English. அந்த தமிழோட இன்ஃப்ளூயன்ஸ் இருக்கும். ஸோ GIRAFFE உடனே வந்து இந்த இ எல்லாம் விடக்கூடாது. ஜிராஃபி, ஜிராஃபி. Most of us pronounce. Of course, some of you are very much aware of the pronunciation. Giraffe. E வந்து silent. கடைசி இது E is silent. So giraffe, giraffe. So we looked at phonetics. So இப்ப தனி பாத்தீங்கன்னா J, E, R, A, then F. Giraffe. So this is what I'm saying. This is a difference between phonetic and non-phonetic language. Tamil, graphemes and phonemes, they go together. Whether here we have to learn. So we have 26 letters, so English. So we have to learn these separately. Then phonemes, 44. Right? So we have plosives, affricatives, so fricatives, nasals அப்படின்னு போயிட்டே இருக்கும். ஸோ 44. ஸோ 44 உச்சரிக்கிறதுக்கு தனியா படிக்கணும், 26 லெட்டர்ஸ் தனியா படிக்கணும். தென் we have to put it together. ஸோ இதுக்கு வந்து லேயர்ஸ் ஆஃப் சவுண்ட் சிஸ்டம் இருக்கும், அதாவது ரிட்டன் சிஸ்டம் as well as சவுண்ட் சிஸ்டம். பட் தமிழை பொறுத்த வரைக்கும் both are one and the same. Okay, so this is the difference, main difference between phonetic and non-phonetic languages. So simply put, English is predominantly a non-phonetic language. Then we should also know the difference between letters versus phonemes. Letter na enna, phoneme na enna? Phoneme ஏற்கனவே பேசிருக்கோம். phoneme இல்ல phone அப்படினா sound. அதான் telephone. Telephone, tele na distance, phone na sound. இல்ல television. So sorry, phone. Phone simply means sound. தொலைபேசி, tele அப்படினா distance, phone sound. So தொலைபேசி, phone. So phoneme is a minimal sound unit. We have, look at this. So ஒரே ஒரு லெட்டர் தான் A, அது ஸ்மால் A போட்டாச்சு. பட் இது வந்து எழுத்து வடிவம் லெட்டர். பட் இதோட phoneme பாத்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் ஒரே லெட்டர் we have a lot of phonemes. So first, for instance, ago, A-G-O. அப்ப அந்த ஃபர்ஸ்ட் A இருக்கிற லெட்டர், அது லெட்டர் A தான். ஆனா அது உச்சரிக்கிறப்ப என்ன ஆகுதுன்னு சொன்னா ஸ்மால் வவல், வீக் வவல், ரொம்ப மெலிசா ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு வவல் இங்கிலீஷ்ல. இது வந்து schwa vowel அப்படிங்கிறோம். ஸோ ஒரு வீக்கஸ்ட் ஃபார்ம், ஒரு வீக் ஃபார்ம் ஆஃப் லெட்டர் ஏ இல்ல அந்த சவுண்ட், அதை வந்து schwa vowel அப்படின்னு சொல்றோம். ஸோ aga, ஸோ aga. ஸோ நெக்ஸ்ட் அதை விட ரொம்ப அழுத்தமா, ரொம்ப மஸ்குலர் எஃபெக்ட் போட்டு ஒரு ஸ்ட்ரென்த்தோட ப்ரொனவுன்ஸ் பண்றது எய்ம். அதே லெட்டர் ஏ தான், ஆனா இதை ப்ரொனவுன்ஸ் பண்றப்போ எய்ம், உச்சரிப்பு கொஞ்சம் பலமா இருக்கும். aim, this is my aim. So aim அப்படிங்கிறப்ப வந்து strong form. Next kind of diphthong, முன்னாடி இருக்கிறது diphthong தான். diphthong அப்படிங்கிறப்ப வந்து ரெண்டு, டை அப்படின்னா டூ, ஒரு ரெண்டு ஃபோனீம் சேர்ந்து ஒரு 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 சவுண்ட் உருவாக்குச்சு அப்படின்னு சொன்னா we call it diphthong, a combination of two vowels. So இங்க ரெண்டு வவலும் சேர்ந்து ஒரு சவுண்ட் உருவாக்கி இருக்கு. பட் லெட்டர் ஒன்று தான், ஒரே லெட்டர் பட் வேற சவுண்ட் air. So அப்படின்னப்ப A then a. So ரெண்டு சவுண்ட் உச்சரிக்க தூக்கி போட்டிருக்கோம். ஃபர்ஸ்ட் வந்து a then சரி A then a, air. So air. So இது வந்து diphthong, combination of two vowels. நெக்ஸ்ட் வந்து ஒரு ஷார்ட் vowel, இழுக்காம ஒரு ஷார்ட் பிரெத்ல படிக்கிறோம். ரைட்டா? app. So A P P. Am I audible? Yes sir. Yes sir. Okay, fine. There are queries. Okay, so app, a, that's all. Same letter, ஒரே லெட்டர் தான், ஆனா app, short vowel. Next ART, அதே லெட்டர் பட் இது வந்து லாங் vowel. அதே நேரம் அன்ரவுண்டட், மேல இருக்கிற லிப்ஸ் வந்து நம்ம ஒண்ணும் மடக்கிறது இல்ல, ரவுண்ட் மாதிரி பண்றது இல்ல. ஆர்ட், ஆர்ட். சோ அதே இது கொஞ்சம் லென்தன் பண்றோம். அது மாதிரி எப்பவுமே இந்த ஃபோனிம் பொறுத்த ரெண்டு டாட்
அப்படி இருந்தா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னு சொன்னா you have to lengthen it அப்படின்னா கொஞ்சம் நீட்டி உச்சரிக்கணும். ஆர்ட் ஆர்ட். தென் ஆல்சோ அதுல பாத்தீங்க அப்படின்னு சொன்னா ஃபுல் லிப் ரவுண்டிங். உங்களோட மவுத் வந்து ஆல்மோஸ்ட் ஒரு ஓ ஷேப் வரணும். ஓ அந்த இதுக்கு. ஸோ ஆல்சோ அப்படிங்கிறப்ப வந்து வாய் வந்து அந்த சிம்பிள் மாதிரி கொஞ்சம் வந்து லிப் ரவுண்டிங் இருக்கும். அதே நேரம் லென்தன் பண்ணணும். ஆல்சோ. So right. So this is the difference between phoneme or letter versus phoneme. So letter grapheme எழுதுறது. ஆனா how you pronounce it is a phoneme. அப்போ ஒரு லெட்டருக்கு வந்து பல phonemes இருக்க முடியும். So this is an apt example. I took some time earlier இதை ஏற்கனவே பண்ணியிருந்தேன் நான். So agaw, aim, add, app, art, also. இல்லை எதுவுமே ஒண்ணும் இல்லை பட் ஒரே லெட்டர். So this is the difference between a phonetic versus non-phonetic language. Non-phonetic languageல இது பிரச்சனை இருக்கும். ஒரே லெட்டருக்கு பல உச்சரிப்பு இருக்கும். So different pronunciations, phonemes. So அப்படிங்கிறப்ப we have to learn. So அது ஒரு பரீட்சை வேணும். Like we are born into a language. அந்த conventions தெரியணும். Next. So let's go to today's class. So in the introduction ஞாபகம் வச்சுங்க. Sir, not audible, sir. Now? Am I audible now? Is there a problem? Yes, sir. Audible, Yes, sir, sir. Not audible. Oh my God. Audible, you are audible, sir. Okay then. Shall I continue? Yes, sir. Yes, Please sir. check yours if you have a problem. I think mine is okay. Okay, let's continue. See if you have a problem, please check it out there because my side I think it's okay. Okay then. Let me continue. See if I'm not audible, let me know because I don't know what to do because I checked everything here. It's okay. Shall I continue? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Okay. Part 1. So part 1 we have spelling reform in English. So I told you before when it comes to spelling reform earlier, Old English, Middle English, they had a lot of variations in English. You know, when they write a word, they write it differently. ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு மாதிரி எழுதுவாங்க ஆனா ஒரே வார்த்தை same word they write it differently. So variations, lot of variations இருக்கும். So if a language has a lot of variations அப்படின்னு சொன்னா then that leads to chaos, confusion தான். ஏன்னா ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு மாதிரி எழுதுனா that language cannot be used in an official document. ஒரு official language இருக்க முடியாது because legal, you know, ஒரு legal language இருக்க முடியாது because legal language should not be ambiguous. பல மீனிங் வரக்கூடாது. லீகலா இருக்கும்னா கரெக்டா இருக்கணும். இதுனா இதுதான். So and one more thing, அப்போ வந்து French, Latin, Greek அவங்க தான் domination. So the English most of the time common people's language mostly oral formல இருக்கு. So when they write with a lot of different spellings. அப்போ என்ன பண்ணலாம்? So this irregularities in spelling and pronunciation was marked by the Irish playwright George Bernard Shaw. George Bernard Shaw வந்து இது மாதிரி irregularities ரொம்ப நக்கலா ஒரு வார்த்தை எழுதினார். GHOTI அப்படின்னு எழுதிட்டு அப்ப இதெல்லாம் வந்து கோட்டின்னு ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணாதீங்க, தப்பா ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணுங்க, உங்களுக்கு இங்கிலீஷ் தெரியாது. You have to pronounce this word fish. இந்த வேர்ட் fish தான் நீங்க ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணணும். So he gave a logic. என்ன லாஜிக் அப்படின்னு சொன்னா enough, ENOUGH, இந்த இடத்துல GH என்ன ப்ரொனவுன்ஸ் ஆகுது அப்படின்னு சொன்னா enough. So F கிடைச்சிடுச்சு. So next plural form of women அப்படின்னா women. So plural form women, பெண்கள் அப்படிங்கிறப்ப வந்து E, அந்த O வந்து E ன்னு ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணுவோம். women. So women, மென்ன கூட அந்த இடத்துல E தான். women ரெண்டு E. So அந்த இடத்துல O எப்படி ப்ரொனவுன்ஸ் ஆகும்னா E. Next TI, nation. அந்த இடத்துல நெட்டியன்லாம் படிக்கிறது இல்லை நம்ம, நேஷன். So so இப்போ சொல்லுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு GHOTI, so fish அப்படின்னு சொல்லிட்டு இங்கிலீஷ்ல இருக்கிற irregularities in spelling and pronunciation. This is the problem in English. So இதை கிண்டல் பண்றதுக்காக வந்து he coined this word goatee அப்படின்னு சொல்லிட்டு பயங்கரமா இங்கிலீஷ் லாங்குவேஜ் வந்து கிண்டல் பண்ண ஒரு முக்கியமான ஆளு பெர்னார்ட் ஷா. ஓகேவா? தென் please check out, see there is a problem I think for few not audible. Please check out your side. I don't know what's happening. Let me continue with the class. If you have a problem, please check yours too.
Others audible? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay then. Yes, sir. So this is Bernard Shaw. Bernard Shaw வந்து பயங்கரமா கிண்டல் அடிக்கிறது. And this is language, English language, very typical. Then we go on. Orthography. So orthography அப்படிங்கறப்ப spelling system of a language. ஒரு particular languageல இருக்கிற spelling system வந்து we call it orthography. Graphy again I told you language writing. அப்போ spelling பத்தி படிக்கிறது வந்து orthography. இப்போ what was a problem? So இங்கிலீஷ்ல ப்ராப்ளம் என்ன? So ஒரு ஓல்ட் இங்கிலீஷ் எடுத்துப்போம் இல்ல மிடில் இங்கிலீஷ் எடுத்துட்டப்ப என்ன ப்ராப்ளம்னா ஆர்த்தோகிராஃபிக் வேரியேஷன்ஸ், ரொம்ப வேரியேஷன்ஸ் இருக்கும், ஒரே மாதிரி எழுத மாட்டாங்க. ஸோ த்ரூ THROUGH இது மாடர்ன் ஸ்பெல்லிங், இப்ப இருக்கிற ஸ்பெல்லிங். அதுக்கு அவங்க எழுதின ஸ்பெல்லிங் பார்த்தீங்கன்னா போயிட்டே இருக்கு. TRGHUH, THOROUGH, THURGH, TROWFF, இதெல்லாம் த்ரூ. ஸோ அப்போ ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு மாதிரி ப்ரொனவுன்ஸ் எழுதுனாங்க த்ரூ அப்படிங்கிறது. அதுக்கு மேலே ஷேக்ஸ்பியர், SHAKESPEARE, இது ஷேக்ஸ்பியர். இப்போ கரண்ட் ஸ்பெல்லிங் மாடர்ன்ல we follow this spelling for Shakespeare. ஆனா during Elizabethan time people used a lot of spelling for Shakespeare. Shakespeare himself, ஷேக்ஸ்பியரே பாத்தீங்க அப்படின்னு சொன்னா தன்னோட பேரை வந்து வெவ்வேறு மாதிரி எழுதுறாரு, ஷார்ட் ஃபார்ம்லாம் இருக்கு. ஸோ ஒரு ஸ்பெல்லிங் SHAKESPERE or SHAKSPERE or shag, SHAGSPERE or SHACKESPERE. There are a lot of spellings. And what is so amusing or curious? Shakespeare நம்ம இப்போ யூஸ் பண்ற ஸ்பெல்லிங் SHAKESPERE, இந்த ஸ்பெல்லிங் ஷேக்ஸ்பியரே யூஸ் பண்ணல. But that is the irony. We use the spelling, but Shakespeare himself didn't use this spelling for his name. So that is the irony. But this is the standard spelling now for Shakespeare. So early modern English, நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம் old English, middle English, early modern and then late modern. இப்போ வரைக்கும் late modern இப்போ வரைக்கும் இருக்கு, ஒரு 1700ல இருந்து இப்போ வரைக்கும் late modern. So அப்போ early modern ஒரு 1700s இல்ல 1800s அப்ப என்ன ஆச்சு அப்படின்னு சொன்னா இதெல்லாம் ஒழிச்சு கட்டணும். So we have to they had to do away with the irregular or chaotic spelling. So regularize பண்ணணும். So that's how spelling reform came into being. So வந்து ரெகுலரைஸ் பண்ண போறாங்க அப்படின்னு சொன்னா ஒரு ரிஃபார்மேஷன் வருது, ரிஃபார்ம் பண்றாங்க ஸ்பெல்லிங்லாம். ஸோ எப்படி they came with spelling books, அப்புறம் ஒரு லிஸ்ட் ஆஃப் இதெல்லாம் இப்படிதான் ஸ்பெல் பண்ணும். ஆர் கிராமர் டெக்ஸ்ட், கிராமர் புக்ஸ் வருது, டிக்ஷனரிஸ், ஸ்கூல்ல பாக்குறப்ப வந்து ஸ்டாண்டர்ட் நார்ம்ஸ், இந்த ஸ்பெல்லிங்னா இப்படிதான் எழுதணும். So that's how spelling was reformed in England. So 18th century, 19th century, முக்கியமா early modern Englishல இப்ப இருக்கிற மாடர்ன் ஸ்பெல்லிங் எல்லாம் அப்பதான் அந்த காலகட்டத்துல தான் வருது. அப்போ என்னதான் பண்ணாங்க, சோ யாரெல்லாம் யூஸ் பண்ணாங்க. அண்ட் முக்கியமான கான்ட்ரிபியூஷன் அப்போ 17th century வரணும் அப்படின்னா இதோட தொடக்கம் எங்க இருக்கு அப்படின்னா பிரிண்டிங். So earlier English was not printed. I mean English texts were not printed. Mostly எழுதுறப்ப டாக்குமெண்ட்ஸ் இருக்கு. So அப்போ பிரிண்டிங் பிரஸ் வந்து lot of publishing வந்து பயங்கர பிச்சுக்கிட்டு போகுது. So when printing came into being by into England by William Caxton. So William Caxton அப்படிங்கிற ஒரு மர்ச்சன்ட் வந்து ஜெர்மன்ல போயிட்டு இதெல்லாம் கத்துக்கிட்டு பிரிண்டிங் பிரஸ், உடன், இது வந்து உடன் பிரிண்டிங் பிரஸ் அப்போ. ஸோ அப்போ இந்த உடன் பிரிண்டிங் பிரஸ் வந்து he brought it to England. முக்கியமான இயர் 1476. So 1476ல he established the printing press in England. இங்கிலாந்துல ஒரு அச்சு, ஒரு இதை வந்து நிறுவியாச்சு. ஸோ இப்படிதான் இருக்கும் பாக்குறதுக்கு. ஸோ மோஸ்ட்லி வந்து உடன்ல இருக்கும். ஸோ அவருக்கும் அதே ப்ராப்ளம். வில்லியம் கேக்ஸ்டன் he published ஏகப்பட்ட டெக்ஸ்ட பப்ளிஷ் பண்றாரு அந்த வருஷம் 1500ல. அதுல கேண்டர்பரி டேல்ஸும் ஒண்ணு. he also published Canterbury Tales for the first time. அப்போ பப்ளிஷ் பண்றப்ப வந்து ப்ராப்ளம் என்ன, ஸ்பெல்லிங். எந்த ஸ்பெல்லிங்க ஃபாலோ பண்றீங்க? சார் நாட் ஆடிபிள் சார், எதுவுமே கேட்கவே இல்லை சார். Sorry, it is audible for me. Please check out திவ்யா, உங்களுக்கு என்னன்னு செக் பண்ணுங்க, ஏன்னா இங்க கேக்குது. ஓகே சார், இப்போ கொஞ்சம் கேக் செக் பண்ணுங்க. ஈவன் நான் ஃபேனையும் ஆஃப் பண்ணிட்டேன். ஓகே, இப்போ கிளியரா இருக்கு சார். ஓகே சார். ஓகே செக் பண்ணிக்கங்க. ஓகே சார். ஓகே ஃபைன். ஓகே, அதர்ஸ் கிளியர்? Yes, sir. Okay, fine.
ஓகே, பிரிண்டிங். அப்போ இந்த பிரிண்டிங் வந்து ஒரு எவல்யூஷன். அப்போ பிரிண்டிங் வந்ததுக்கு அப்புறம் வந்து அகைன் ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு பப்ளிகேஷனும் தே கான் கோ ஃபார் டிஃபரெண்ட் ஸ்பெல்லிங்ஸ். ஸோ தே ஹேவ் டு எஸ்டாப்ளிஷ், திருப்பி வந்து இந்த ஸ்பெல்லிங்ஸ் எல்லாம் ரிஃபார்ம் பண்ணணும். இந்த ப்ராப்ளம் இருக்கு, ஏன்டா ஒவ்வொரு மாதிரி எழுதிட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு தே ஹேவ் டு கம் அப் வித் சம்திங். ஈவன் நவ் பாத்தீங்கன்னா ஈச் பிரிண்டிங் பிரஸ் ஹேஸ் சம்திங் கால்ட் ஸ்டைல் கைட். உங்களுக்கு இந்த எம்எல்ஏ ஹேண்ட்புக் மாதிரி, நம்மளுக்கு ரிசர்ச்ல எம்எல்ஏ இருக்கிற மாதிரி, இல்ல ஏபிஏ ஸ்டைல் கைடு இருக்கிற மாதிரி, ஈச் பிரிண்டிங் பிரஸ், ஆக்ஸ்போர்ட் அப்படின்னு சொன்னா அவங்களுக்கு ஒரு ஸ்டைல் மேனுவல் வச்சிருப்பாங்க. கேம்பிரிட்ஜ் அப்படின்னு சொன்னா ஒரு ஸ்டைல் மேனுவல். ஒவ்வொரு பிரிண்டிங் ஹவுஸுக்கு இப்பவும் கூட தே ஃபாலோ அ சர்டன் ஸ்டைல். அதே மாதிரி ஒவ்வொரு பிரிண்டிங் பிரஸ்க்கும் ஒரு பிரச்சனை வந்துச்சு, எப்பா எப்படி ஸ்பெல்லிங் ப்ரொனவுன்ஸ் பண்றது. அப்போ தே ஹேவ் அ கைட்லைன், ஒரு கைட்லைன்ஸ் வச்சுக்கிட்டாங்க தங்களுக்குன்னு. இப்படிதான் நம்ம பிரிண்டிங் பிரஸ்ல இப்படிதான் அடிப்போம். ஷேக்ஸ்பியரா அவன் பேச்சே கேட்காது, ஷேக்ஸ்பியர் அடி அப்படின்னு சொல்லிட்டு தே கேவ் திஸ் ஸ்பெல்லிங். ஓகேவா? அண்ட் ஃபார் இன்ஸ்டன்ஸ் இப்போ ஆக்ஸ்போர்ட் பிரிண்டிங் பிரஸ் நீங்க போய் பாத்தீங்கன்னா, ஆக்ஸ்போர்ட் பப்ளிகேஷன்ஸ் மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் நீங்க பாத்தீங்கன்னா தேர் இஸ் சம்திங் கால்ட் ஆக்ஸ்போர்ட் கமா, COMMA. செக் பண்ணி பாருங்க, ஆக்ஸ்போர்ட் கமானா என்ன. ஆக்ஸ்போர்ட் பிரிண்டிங் பிரஸ் இது ரொம்ப ரெகுலரா ரொம்ப ஃபாலோ பண்ணுவோம். ஜெனரலா ஒரு லிஸ்ட் போடுறப்ப பாத்தீங்கன்னா அண்ட் அப்படின்னு முடிப்போம், அதுக்கப்புறம் ஒண்ணு. ஓகேவா? பென்சில், பென், இரேசர் அண்ட் இரேசர் முடிப்போம். ஆனா ஆக்ஸ்போர்ட் பப்ளிகேஷன் இருந்துச்சுன்னா அந்த ஆண்டுக்கு முன்னாடி ஒரு கமா இருக்கும். பென்சில், பென், கமா அண்ட் அதுக்கப்புறம் இரேசர்னு முடியும். மற்ற பிரிண்டிங் பிரஸ் பாக்குறப்ப அந்த ஆண்டுக்கு முன்னாடி கமா இருக்காது மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம். ஆனா ஆக்ஸ்போர்ட் யூனிவர்சிட்டி பப்ளிஷ் பண்றாங்க அப்படின்னு சொன்னா தட்ஸ் தேர் ஸ்டைல் மேனுவல்ல கொடுத்திருப்பாங்க. அதாவது when you list words இல்ல you make a list, அந்த லிஸ்டுக்கு கடைசி ஆண்டுக்கு முன்னாடி கமா போட்டு ஆகணும் அப்படிங்கிறது ஆக்ஸ்போர்ட் யூனிவர்சிட்டி பிரஸோட கொள்கை. ஸோ அப்போ பிரிண்டிங் பிரஸ் வந்ததுக்கு அப்புறமா கொஞ்சம் ரிஃபார்ம் ஆகுது ஸ்பெல்லிங்ஸ் எல்லாம். ஈவன் இப்போ அதனால தான் ஸோ whenever you write, ஸோ ஒரு ஆக்ஸ்போர்ட் பிரிண்டிங் பிரஸ் போறது வந்து you should read, போயிட்டு அவங்களோட கைட்லைன்ஸ் எல்லாம் படிச்சு பார்க்கணும். ஸோ இன்னைக்கு போய் செக் பண்ணி பாருங்க ஆக்ஸ்போர்ட் கமா அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு செக் பண்ணி பாருங்க. கேம்பிரிட்ஜ் அதர்ஸ் தே டு நாட் ஃபாலோ, இது மெட்டிகுலஸா ஃபாலோ பண்றது கிடையாது. பட் ஆக்ஸ்போர்ட் ரொம்ப மெட்டிகுலஸா ஃபாலோ பண்ணுவாங்க ஆக்ஸ்போர்ட் கமா. ஸோ நெக்ஸ்ட், அப்போ பிரிண்டிங் பிரஸ் ஒரு முக்கியமானது. பட் earlier அப்போ இந்த ஸ்பெல்லிங் ரிஃபார்மர்ஸ் சில பேர் என்ன பண்ணாங்கன்னா they proposed, they put forward certain theories இல்ல ஒரு certain set of suggestions. இதெல்லாம் ஃபாலோ பண்ணுங்கப்பா அப்படின்னு சொல்லிட்டு they gave. நம்பர் 1 ஒரு முக்கியமான ஒரு 3-4 பேர், சர் தாமஸ் ஸ்மித், ஜான் ஹார்ட், வில்லியம் பெலோக்கர், BULLOKAR, then Alexander Gill, GIL. So there are a lot of people, I am taking only 4. அப்புறம் this lecture, I mean in the part of the lecture, part 1 is based on your syllabus. So in your syllabus you have a book for reference, particular book, Henry Bradley, The Making of English அப்படின்னு கொடுத்திருக்காங்க, unit 9. So I followed, read that original book, அதுல இருந்து எடுத்திருக்கேன். இந்த lecture is based on that. I mean this first part of the lecture, spelling reform, so that you know நாளைக்கு உங்களுக்கு क्वेश्चन வரப்போ அந்த புக்ல இருந்து கேள்வி கேட்க முடியும், ஏன்னா அத ரெஃபரன்ஸ்ல கொடுத்திருக்காங்க. So this is based on that, not my original one. So Sir Thomas Smith, John Hart, William Bellocker and Alexander Gill, early spelling reformers. So இவங்க என்ன பண்ணாங்க? Sir Thomas Smith, Sir Thomas Smith அவரோட முக்கியமான புக் வந்து Dialogue on the Correct and Amended Writing of the English Language, 1568 இந்த புக்கை பப்ளிஷ் பண்றாரு. அவரோட ப்ரொபோசல் என்ன? இங்கிலீஷ் ஆல்பபெட், ஏற்கனவே சொல்லிருக்கேன் இங்கிலீஷ்ல ஒரே ஒரு ஆல்பபெட் தான் இருக்கு. ஒரு ஆல்பபெட் அப்படிங்கிறப்ப வந்து ஆல்பபெட் அப்படின்னா சீரீஸ் ஆஃப் லெட்டர்ஸ். இங்கிலீஷ்ல ஒரே ஒரு சீரீஸ் தான் இருக்கு, A to Z. அப்போ A to Zல வந்து 26 லெட்டர்ஸ் தான் இருக்கு. இவர் என்ன சொன்னாரு, 26 பத்தாது. ஃபார் இன்ஸ்டன்ஸ் ஏற்கனவே பாத்தீங்க ஒரே ஒரு லெட்டர் A, அத வந்து we have lot of phonemes. அப்போ வந்து he suggested let's go for 34 characters. 26 வந்து கொஞ்சம் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணுவோம். எப்படி எக்ஸ்டெண்ட் பண்றது அப்படின்னு சொன்னா he suggested the use of diacritics. Diacritics அப்படின்னு சொன்னா சில சிம்பிள்ஸ், செட் ஆஃப் சிம்பிள்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஃபார் இன்ஸ்டன்ஸ் diacriticsலாம் வந்து ரொமான்ஸ் லாங்குவேஜஸ், அதுக்கு வந்து ரொம்ப ஒரு முக்கியமான ஃபீச்சர். ஏதாவது 2-3 ரொமான்ஸ் லாங்குவேஜ் சொல்ல முடியுமா? எனிவன்? ரொமான்ஸ் லாங்குவேஜஸ் அப்படிங்கிறப்ப என்ன? எனி ஒன் லாங்குவேஜ்? எஸ், French. நார்மன். ரொமான்ஸ் லாங்குவேஜஸ் அப்படின்னா என்ன? ஏன்னா மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் ரொமான்ஸ் லாங்குவேஜஸ் கம் ஃப்ரம் லாட்டின். ஸ்பானிஷ். எஸ், French, Spanish, Italian, Portuguese, இதெல்லாம் ரொமான்ஸ் லாங்குவேஜஸ். அப்ப இந்த ரொமான்ஸ் லாங்குவேஜஸ்ல வந்து they are derived from Latin. So அங்க மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் சில முக்கியமா பிரெஞ்சு இல்ல ஜெர்மன் பாத்தீங்கன்னா
they use certain symbols. அந்த லெட்டருக்கு மேல அந்த கிராஃபீம்க்கு மேல சில certain symbols யூஸ் பண்ணுவாங்க to distinguish sound. முக்கியமான எக்ஸாம்பிள் பாத்தீங்கன்னா இந்த கீழே பாருங்க ஏக்கு மேல 2 டாட் வச்சிருக்காங்க இல்லையா? அது மாதிரி இந்த பக்கம் ஏக்கு மேல வந்து ஒரு பிஏ திருப்பி போட்ட மாதிரி ஒரு கேப் மாதிரி போட்டு வச்சிருப்பாங்க. So when you see these symbols அப்படின்னு சொன்னா you have to pronounce it differently. முக்கியமா பாத்தீங்கன்னா அந்த ரெண்டாவது ஏக்கு மேல 2 புள்ளி அப்படின்னு சொன்னா you have to lengthen. நம்ம ஏற்கனவே ஃபோனீம்ல பார்த்திருக்கோம். சோ அவர் என்ன சொல்றாரு, இது லெட்டராவே மாத்திடுவோம். எதுக்கு ஃபோனீம்? எதுக்கு 26 லெட்டர்ஸ் போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து இது எழுதிக்கிட்டு இந்த இடத்துல வந்து ஆன்னு ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணணும். you have to pronounce short vowel, long vowel. அப்ப லாங் வவலுக்கு ஏன் வந்து லாங் வவல் அதுக்கே ஒரு தனி கேரக்டர், தனி லெட்டர் உருவாக்கும் இங்கிலீஷ்க்கு. ஏன்னா இங்கிலீஷ்க்கு வந்து we have lot of sounds ஆனா லெட்டர்ஸ் கம்மியா இருக்குதுப்பா அப்படின்னு சொல்லிட்டு he suggested this. And even now சில முக்கியமான phonemic transcriptionல பாத்தீங்கன்னா they use this symbol. அதாவது லாங் வவல் அப்படிங்கிறதுக்கு ஆம், ARM, ஆம், அந்த ஃபர்ஸ்ட் லெட்டர் we pronounce it as lengthen. அப்போ அந்த ஆக்கு மேல இந்த மாதிரி 2 புள்ளி வச்சிருவாங்க, 2 டாட் சைட் பக்கத்துல அதான் ஏக்கு மேல வச்சுட்டா அப்படின்னு என்ன அர்த்தம்னா you have to pronounce it, you have to lengthen the sound அப்படின்னு pronounce பண்ணணும். So this is the suggestion given by Smith. ஸ்மித்தோட கன்சர்ன் இதுதான். ஏன்னா ஒரு எழுதுறோம், ஒரு இது ஷார்ட்டா இருக்கு, ஒன்னு வந்து லாங்கா இருக்கு, ஒன்னு வந்து சைலண்டா இருக்கு. இதுக்கெல்லாம் we have to come up with some diacritics அப்படிங்கிறார். அப்ப diacritics இதான் symbols. For instance, you might have seen these 2 dots in Bronte sisters, Victorian writers. அவங்களோட கடைசி எழுத்து பாத்தீங்கன்னா BRONTE பக்கத்துல ஈக்கு மேல 2 வச்சிருப்பாங்க, ஒரு 2 டாட். அப்போ அது வந்து இங்க லென்தன் பண்ண அர்த்தம். அதான் Bronte sisters. நீங்க Bronte sisters நம்ம ப்ரொனவுன்ஸ் சொல்லல, Bronte. அப்போ அந்த 2 டாட்டுக்கு தான் மீனிங். பட் அவங்க இருந்து ஜெர்மன்ல இருந்து வருது அந்த 2 டாட்ஸ். அப்ப இவரு வந்து இது மாதிரி சஜஷன் கொடுக்குறாரு, இது மாதிரி 2 புள்ளி வச்சீங்கன்னா லென்தன் பண்ணுப்பா லாங் ஆன. பட் it was not followed, but a beautiful suggestion. But now இதே சிம்பிள் வந்து சில phonemic transcriptionல யூஸ் பண்றாங்க லாங் வவலுக்கு. நெக்ஸ்ட் ஜான் ஹார்ட் வந்து an orthography அப்படின்னு ஒரு புக் எழுதுறாரு. அது பெரிய டைட்டில், an orthography. 1569ல எழுதுறாரு an orthography. ஸ்பெல்லிங் பார்த்தோம்னா ஆர்த்தோகிராஃபிக் ஸ்பெல்லிங் பார்த்தோம்னா IE முடியுது, ORTHOGRAPHIE. அப்போ இது ஒரு ஸ்பெல்லிங், Yக்கு பதிலா IE போடுவாங்க, an orthography. அப்போ he said there are 4 ways in which spelling can be corrupt. ஸ்பெல்லிங் வந்து ஒரு லாங்குவேஜ்ல எப்போ கரப்ட் ஆகும் இல்ல எப்போ வந்து பிரச்சனை ஆகும். நம்பர் 1 diminution, DIMINUTION. diminution அப்படின்னா lack of letters to represent all the sounds of a language. ஒரு மொழியில இருக்கக்கூடிய எல்லா சவுண்டையும் ரெப்ரசென்ட் பண்றதுக்கு we do not have sufficient letters. ஏன்னா சவுண்ட் அதிகமா இருக்கும், லெட்டர்ஸ் கம்மியா இருக்கும். சோ அதை எப்படி வந்து போக்குறது? So this is, he said, he identified one. So இது ஸ்பெல்லிங் சிஸ்டம்ல ஒரு கோளாறுங்கிறாரு. சில லாங்குவேஜஸ்ல we have lot of sounds இருக்கும், பட் ஆனா வந்து லெட்டர்ஸ் இருக்காது. சோ இது வந்து ஒரு நம்பர் 1 ப்ராப்ளம். சோ இங்கிலீஷ்ல they manage it differently. They have lot of sounds, ஆனா combination of letters கம்பைன் பண்ணி அந்த சவுண்ட் வந்து they capture. தமிழ் ஒவ்வொரு சவுண்டுக்கும் we have a over letter. அதனாலதான் we have a lot of letters, 247 letters போகுது. அப்படி இல்லைன்னா நம்மளுக்கு ஷார்ட்டா இருக்கும். So that's the difference between தமிழ் and English. தமிழ்ல ஒவ்வொரு சவுண்ட் உச்சரிப்புக்கும் நம்ம என்ன பண்றோம் அப்படின்னு சொன்னா ஒரு லெட்டர் வந்து போட்டுக்கிட்டோம். அதனால we are phonetic language. இங்கிலீஷை பொறுத்த வரைக்கும் அதோட காம்பினேஷன் வந்து it gives another sound. So insufficient letters. So சில லாங்குவேஜ்ல பாத்தீங்கன்னா even now they do not have letters. அதனால they borrow from script. அவங்களுக்கு வந்து பேச மொழியா தான் இருக்கும், ஸ்கிரிப்ட் இருக்காது, ரைட்டிங் ஸ்கிரிப்ட் இருக்காது. So that's a problem, diminution. Next, superfluity, SUPERFLUITY. அப்ப superfluity அதிகமா இருக்கு. I mean words spelled with more letters than there are sounds. ஒரு வார்த்தைக்கு வந்து லெட்டர்ஸ் அதிகமா எழுதிருப்பாங்க, ஆனா அதுல சவுண்ட் வந்து கம்மியா தான் இருக்கும். ஃபார் இன்ஸ்டன்ஸ் பாத்தீங்கன்னா சைலண்ட் லெட்டர்ஸ் பிரச்சனை. இங்கிலீஷ்ல பாத்தீங்கன்னா லாட் ஆஃப் சைலண்ட், தேவையே இல்லையா, சூப்பர்ஃப்ளூவஸ், அதிகமா இருக்குன்னு அர்த்தம், எக்ஸஸ். ஆனா சவுண்ட் கம்மி, எதுக்கு தான் இவ்வளவு லெட்டர் வச்சு எழுதுறாங்கன்னு தெரியல. ஃபார் இன்ஸ்டன்ஸ் ஆமண்ட், பாதாம். அப்ப பாதாம் அப்படிங்கிற வார்த்தை வந்து ALMOND, அந்த எல்லுங்கிறது சைலண்ட். சோ ஆமண்ட், நம்ம ஊர்ல ஆல்மண்ட். சோ ஆமண்ட், எல் சைலண்ட். சோ இங்க வந்து சவுண்ட் கம்மியா இருக்கு, ஆனா லெட்டர்ஸ் அதிகம். சோ இவர் என்ன சொல்றேன், இதுவும் பிரச்சனை ஒரு மொழிக்கு அப்படிங்கிறார். ஆல்மண்ட் அப்படின்னா ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணக்கூடாது, எல் சைலண்ட். அப்போ அந்த முதலுக்கு வந்து லாங்,
ஆமண்ட். அப்ப அந்த ஆமண்ட் பாதாம் வந்து எல் ஏன் போட்டிருக்கீங்க? அப்போ அது தேவையே இல்லையே, அப்ப அதே போட்டு விட்டுருக்கலாமே. So this he found out. Then usurpation, USURPATION. usurp அப்படிங்கிறது ஒரு பொலிட்டிக்கல் டேர்ம். பதவியில் இருக்கிறோட பறிக்கிறது. ஏற்கனவே ஒருத்தர் பதவியில் இருந்தாங்களா, அவங்களோட பதவியை பறிக்கிறது வந்து usurp அப்படிம்பாங்க. அப்போ ஒரே சிம்பிள் 2-3 ஃபங்க்ஷனை வந்து usurp பண்ணிக்கும். அதாவது we use wrong symbol to represent a sound. I mean ஒரே சிம்பிளுக்கு we give lot of functions. For instance G அப்படிங்கிற ஒரு லெட்டர். ஆனா when the letter G comes in the word gentle, GENTLENES, gentleness, gentle னு வச்சுப்போம். சோ இந்த இடத்துல the letter G வந்து எப்படி ப்ரொனன்ஸ் பண்ணனும்? J, gentle, J. ஓகேவா? சோ ஒரு கைண்ட் ஆஃப் an affricate sound J. ஆனா அதே சவுண்ட் இன்னொரு லெட்டர்ல, ஐ மீன் இன்னொரு வார்த்தையில together, to GETHER, இந்த இடத்துல அதே லெட்டர் G வந்து கன்னு ப்ரொனன்ஸ் பண்றோம். அதுல வந்து J, இங்க வந்து G. So gentle, together. அப்போ he said this is usurpation. ஒரே லெட்டருக்கு ஏன் இவ்வளவு ஃபங்க்ஷன் கொடுக்குறீங்க? Then this is a problem in English. இதெல்லாம் ஐடென்டிஃபை பண்றாரு. ஒரே லெட்டருக்கு வந்து பல பொறுப்பு இருக்கும். சில இதுல தேவையில்லாத லெட்டர்ஸ் எல்லாம் போட்டு வச்சிருப்பாங்க. Or you have lack of letters. Next, misplacing. சில நேரம் எழுதுறது வேற மாதிரி இருக்கும். You know, they are in a wrong order. ஆனா ப்ரொனவுன்ஸ் பண்றது வேற மாதிரி ப்ரொனவுன்ஸ் பண்றோம். ஃபார் இன்ஸ்டன்ஸ் ஃபேபிள். சோ ஒரு ஸ்டோரி வித் அனிமல்ஸ், அது வந்து ஃபேபிள் அப்படிம்போம். ஸ்பெல்லிங் எப்படி இருக்கு அப்படின்னு சொன்னா FABLE. இப்போ இதான் நம்ம ஸ்பெல்லிங் யூஸ் பண்றோம். அப்ப ஹார்ட், ஜான் ஹார்ட் என்ன சொல்றாருன்னா, ஏன்டா ப்ரொனவுன்ஸ் பண்றது எப்படி ப்ரொனவுன்ஸ் பண்றீங்க? ஃபேபிள் அப்படின்னு ப்ரொனவுன்ஸ் பண்றீங்க. அப்போ பின்னாடி கிடக்குத முன்னாடி தூக்கி போடுங்க அப்படிங்கிற FABEL. இது அவர் கொடுத்த சஜஷன். ஃபாலோ பண்ணல, பட் வாஸ் a good suggestion. ஃபேபிள் ஏன்னா அப்படிதான் ப்ரொனவுன்ஸ் பண்றோம், பட் அது மிஸ்பிளேஸ் பண்ணி வச்சிருவோம். எழுதுறப்ப வந்து FABLE அப்படின்னு ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணி வச்சிருப்போம். So this is the problem. So these are the 4 problems. So என்னென்ன ப்ராப்ளம் அப்படின்னு சொன்னா, நம்பர் 1 diminution. அப்ப diminution அப்படிங்கிறப்ப வந்து just a minute. Okay. Okay. So diminution அப்படிங்கிறப்ப கம்மியா இருக்கும், லெட்டர்ஸ் கம்மியா இருக்கும், சவுண்ட் அதிகமா இருக்கும். சூப்பர்ஃப்ளூயிட்டி, சவுண்ட் கம்மியா இருக்கும், லெட்டர்ஸ் அதிகமா யூஸ் பண்ணிருப்போம். usurpation ஒரே இது பல ஃபங்க்ஷன்ஸ் கொடுத்திருப்போம். மிஸ்பிளேசிங் மாத்தி லெட்டர்ஸ் போட்டு வச்சிருப்போம். Then he gave away some suggestions. So he said, அவர் சொன்ன மாதிரியே முன்னாடி இருக்கிற நம்மளுக்கு ஆத்தர் சொன்ன மாதிரி இவர் என்ன சொல்றாரு, முன்னாடி ஆத்தர் தாமஸ் ஸ்மித் சொன்ன மாதிரி, so he said நியூ லெட்டர்ஸ் வேணும், இங்கிலீஷ் 26 லெட்டர்ஸ் பத்தாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நியூ லெட்டர்ஸ் ஃபார் ஷ அப்படிங்கிற சவுண்ட். இப்ப என்ன SH னு முடிப்போம். நம்ம இங்கிலீஷ்ல 2 லெட்டர் சேர்த்து போட்டா இந்த இது கிடைக்கும். ஷ, ஃபிஷ், FISH. அந்த SH 2 லெட்டர் போட்டா we get this sound. அப்ப அவர் என்ன சொல்றாருன்னா, why not come up with a different, ஒரே ஒரு லெட்டர் ஏன் வரக்கூடாது? அதே மாதிரி TH போட்டா த, then the, ரெண்டுத்துக்கும் TH. அப்ப இது எதுக்கு வந்து, அப்ப இதுக்கு ஒரு லெட்டர் அதுக்கு ஒரு லெட்டர் தனியா போடலாமே. அப்புறம் சிலபிக் L, இப்ப கடைசியில முடிகிறப்ப வந்து ஹோட்டல் அப்படிங்கிறப்ப இந்த L, இந்த சவுண்ட் வேற, கடைசி L வந்து சிலபிக் L அப்படிம்பாங்க. அப்ப HOTEL. அப்ப இந்த TEL வந்து தனியா வந்து நிக்கும் L. ஏன்னா நீங்க ஃபோனிமிக் எழுதுறப்ப E காணாம போயிடும். L-க்கு கீழே வந்து ஒரு சின்ன லெட்டர் மாதிரி வச்சிருப்பாங்க. அப்ப இந்த சிலபிக் சும்மா செக் பண்ணி பாருங்க, சிலபிக் கான்சனன்ட் அப்படின்னா என்னன்னு நீங்க செக் பண்ணி பாருங்க. சோ இது என்ன சொன்னா, இதுக்கெல்லாம் தனித்தனி லெட்டரா போடுவோம், இங்கிலீஷ்ல வந்து ப்ராப்ளம் சால்வ் ஆயிடும். 26 பத்தாது, ஏன்னா ஏற்கனவே கம்மியா இருக்கு, சவுண்ட் அதிகமா இருக்கு. ரெண்டாவது அதே மாதிரி டாட்ஸ் மேலேயோ இல்ல டயக்ரிட்டிக்ஸ் யூஸ் பண்ணி வவலோட குவாலிட்டியை சொல்லுவோம். அது ஷார்ட்டா இல்ல வந்து ரவுண்டடா அப்படிங்கிறதுக்கு we have to give certain indications. அது உன்னோட சஜஷன். மூணாவது வந்து சில லெட்டர்ஸே வேணான்ட்டார், இங்கிலீஷ்க்கு தேவையில்லப்பா, J, Q, W, then Y. இந்த லெட்டர்ஸ் எல்லாம் வந்து இங்கிலீஷ்க்கு தேவையில்ல, அதுக்கு பதிலா என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு சொன்னா வேற சொல்றாரு, வேற சஜஷன் எல்லாம் கொடுக்குறாரு. முக்கியமா பார்த்தீங்கன்னா WH as in when, WHEN. அதுக்கு என்ன சொல்றேன்னா, WH வந்து HU அப்படின்னு ப்ரொனவுன்ஸ் எழுதிக்கலாம் அப்படிங்கிறாரு. HUEN when. So W வேணாங்கிறாரு, இங்கிலீஷ்க்கு வந்து அந்த லெட்டர் வேஸ்ட், so remove it. But these are some of the suggestions in the bookல. See lot of spelling reformers. சில சஜஷன் ஏத்துக்கிட்டோம், சில சஜஷன் நம்ம ஏத்துக்கல. இங்க வந்து மோஸ்ட்லி அதோட அப்சர்வேஷன்ஸ் ரொம்ப முக்கியமானது, பட் எல்லா நேரமும் ஏத்துக்கல எல்லா சஜஷன்ஸ். நெக்ஸ்ட்
William Bullokar, இவர் என்ன பண்ணாரு அப்படின்னு சொன்னா, he came up with the book at large for the amendment of orthography for English speech 1580 William Bullokar, Bullokar. Number one, he was against etymologically based spellings. ஏற்கனவே வந்து ஓல்ட் இங்கிலீஷ், மிடில் இங்கிலீஷ், மாடர்ன் இங்கிலீஷ், அதாவது the history of the English language அப்படிங்கிற ஒரு கிளாஸ்ல நம்ம இதை பார்த்தோம். டெட் இல்ல டவுட் அப்படிங்கிறதுல பி சைலண்ட், DEBT, DOWBT, பிங்கிறது சைலண்ட் லெட்டர். ஏன் அப்படின்னு சொன்னா, இங்கிலீஷ்ல ஓல்ட் இங்கிலீஷ்ல மிடில் இங்கிலீஷ்ல சைலண்ட் லெட்டர்ஸ் ஒண்ணு கிடையாது. there were no silent letters. மாடர்ன் early மாடர்ன் இங்கிலீஷ்ல சைலண்ட் லெட்டர்ஸ்ங்கிற கான்செப்டை இங்கிலீஷ்ல இன்ட்ரோடியூஸ் பண்றாங்க. ஏன் இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணாங்க, யார் இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணாங்க அப்படின்னு சொன்னா, this reformers, சில reformers அவங்களோட they were well versed in Greek and Latin and French. So classic languagesல வந்து அவங்க வந்து ஏற்கனவே well versed இருக்காங்க. Then when they reformed English spelling, reform பண்றப்போ these words were based on Latin. அப்ப லாட்டின் வார்த்தைகள்ல வந்து பி இருக்கும், DETM, DEBTIUM. அப்போ அதே ஸ்பெல்லிங்க they retained for English. அப்போ பிங்கிறது வந்து எக்ஸஸா கொடுத்துட்டாங்க, சைலண்ட் வார்த்தை. சோ இதை வந்து he opposed. அப்புறம் எதுக்கு வச்சுக்கணும், DEDT போட்டுக்கலாம், எதுக்கு அந்த பி தேவையில்லாத பி, டவுட், பிஏ ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணல, பிஏ தூக்குங்கிறாரு. பட் இந்த ஃபீச்சர் ஏற்கனவே இருக்கு, பட் we didn't follow. ஏன்னா சில ஸ்பெல்லிங் ரிஃபார்மர்ஸ் they retained the etymology, அதாவது லாட்டின்ல இருக்கு அப்படின்னு சொன்னா அப்ப லாட்டின் ஸ்பெல்லிங் இருக்கட்டும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு they retained it. நெக்ஸ்ட் இதை வந்து ஏத்துக்கிட்டாங்க, ஓவர் யூஸ். சில கான்செப்ட் டபுளா போட்டிருப்பாங்க, அப்புறம் ஃபைனலா ஒரு இ போட்டிருப்பாங்க, அதெல்லாம் தேவையில்லை. ஃபார் இன்ஸ்டன்ஸ் அப்போ ஃபிளாட் எப்படி எழுதுவாங்க, FLATTE, இந்த இ அப்படிங்கிறது அப்புறம் கடைசியில 2 T ஃபிளாட். அப்போ வந்து டபுள் கான்சனன்ட் தூக்கு ஒரு போதும், அப்புறம் ஃபைனல் இ தேவையில்லாது. So this was accepted. அப்ப நம்ம இப்ப இப்படிதான் எழுதுறோம், FLAT தான் ஃபிளாட். பின், PINNE, 2 கான்சனன்ட் தேவையில்ல, ஒரு கான்சனன்ட், கடைசி இ தூக்கு, பின், PIN. ஓகே, இது வில்லியம் பலோக்கரோட சஜஷன். நெக்ஸ்ட் அலெக்சாண்டர் கில். அப்ப அலெக்சாண்டர் கில்லோட ஒரு முக்கியமான புத்தகம் என்ன, லோகோனோமியா, ஐ மீன் LOGONOMIA, தென் ஆங்கிலிகா, இங்கிலீஷ். அப்ப இங்கிலீஷ் ஸ்பெல்லிங் அப்படின்னு புக் எழுதுறாரு, ஆங்கிலிகா. 1619. உங்களுக்கு என்ன தெரியும், லோகோ அப்படின்னா வேர்டுன்னு அர்த்தம் லாட்டின்ல, லோகோ. நோம் அப்படின்னா நேம், NYM, சினோனிம், அந்த மாதிரி சேம் நேம். ஸோ மோஸ்ட் ஆஃப் them முன்னூறு மாதிரி எல்லாருமே இங்க இருக்கிற மோஸ்ட் ஆஃப் them ஆர் ஸ்கூல் மாஸ்டர்ஸ் ஆர் ஸ்கூல் டீச்சர்ஸ். அப்போ அலெக்சாண்டர் கில்லோட ஒரு முக்கியமான ஸ்டூடெண்ட் யாருன்னா ஜான் மில்டன். அப்ப ஜான் மில்டனோட ஸ்பெல்லிங்கும் இவரு இந்த புக்குனால வந்து கண்டிப்பா வந்து ஒரு அவரோட ஸ்பெல்லிங் பாரடைஸ் லாஸ்ட்லயே வந்து ஒரு சேஞ்ச் இருந்திருக்கும். ஏன்னா கில்லோட ஸ்பெல்லிங் பாத்தீங்கன்னா கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட். அப்போ அலெக்சாண்டர் கில் வந்து சில சஜஷன்ஸோட வராரு. அதுல முக்கியமா பாத்தீங்கன்னா இந்த இது ஏற்கனவே பார்த்தோம் சஜஷன், அதாவது ஒரு லாங் ஈக்கு வந்து மேல வந்து 2 டாட் வைக்கலாம். அப்ப வந்து டீட், DEED, டீட் ஒரு செயல் அப்படிங்கிறப்ப வந்து அவர் அதை எப்படி எழுதுறாருன்னா DI, அதுக்கு மேல 2 டாட் வச்சிருக்காரு, பின்னாடி ஒரு டி. அப்ப இதை டீட் அப்படின்னு ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணுங்க. ஏற்கனவே பார்த்தோம், ஏக்கு மேல 2 புள்ளி வச்சா ஆ அப்படின்னு ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ண, இது வந்து இ அப்படின்னு ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ண சொல்றாரு. சோ லாங் இ, அப்போ வந்து டீட். அப்ப மேல வந்து 2 புள்ளி வைக்க வேண்டியதானே, ஈஸியா புரிஞ்சிடும் அப்படிங்கிறாரு. நெக்ஸ்ட் காமன், ஏன் 2 M, COMMON, காமன். ஒரு எம் போதுமே, அதுவும் ச, அது பிரச்சனை. அது சிங்கிறத வந்து கர்னு ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணுமா இல்ல சன்னு ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணுமா, now we have a lot of problem. Circus, CIRCUS, அந்த ஒரே ஸ்பெல்லிங்ல பாத்தீங்க அப்படின்னு சொன்னா சர்க்கஸ், CIRCUS, ஒரு சி வந்து சன்னு ப்ரொனவுன்ஸ் பண்றோம், ச, உன்னோட கர்னு ப்ரொனவுன்ஸ் பண்றோம், சர்க்கஸ். அது இங்கிலீஷ்ல ஒரு ஒரே லெட்டர் பட் 2 ஃபங்க்ஷன், ரைட்டா? ஹார்ட் சொன்ன மாதிரி ப்ராப்ளம் இது. சோ சர்க்கஸ், CIRCUS, ஒரு சியை வந்து எஸ்ன்னு ப்ரொனவுன்ஸ் பண்றோம், இன்னொரு சியை கர்னு ப்ரொனவுன்ஸ் பண்றோம். அப்ப அதுக்கு கேன போட்டு போயிடலாம அப்படின்னு சொல்லிட்டு கில் என்ன பண்றோம்னா காமன், CKOMON, அவ்வளவுதான், KOMON, காமன், முடிஞ்சு போச்சு. அதே மாதிரி பிளை, PLAY, அது வந்து அவர் எப்படி எழுதுனா PLAI, முடிஞ்சு போச்சு, பிளை. 2 வவல் ஒரு டிஃப்தாங் மாதிரி மாத்தி விட்டுறாரு. சோ சம்டைம்ஸ் எல்லா சஜஷனையும் வந்து நம்ம வந்து என்ன பண்ணிக்கிறது இல்ல அப்படின்னு சொன்னா எடுத்துக்கிறது இல்ல. சோ திஸ் வாஸ் a good suggestion. ஐ மீன் ஒரு போதுமான ஒரு சஜஷன்ஸா இருக்கு. ஓகேவா? So with this we move on. So these are some of the good suggestions. இவங்க எல்லாம் வந்து ஒரு நல்ல சஜஷன்ஸ் கொடுத்தாங்க, பட் எல்லாத்தையும் ஏத்துக்கல. அப்ப என்ன ஆச்சு இதுக்கப்புறமா? இதுக்கப்புறம் என்ன கொஞ்சம் ரிகரஸா மாறுது, பிகாஸ் மோஸ்ட் ஆஃப் them are ஸ்கூல் மாஸ்டர்ஸ்.
அப்ப ஸ்கூல்ல வந்து ஸ்கூல் சில்ட்ரன் ஃபார் ஸ்கூல் சில்ட்ரன் தே ஜஸ்ட் கேம் அப் வித் திஸ் புக்ஸ். ஃபார் இன்ஸ்டன்ஸ் முக்கியமான ஒண்ணு, கரெக்ட் ஸ்பெல்லிங் தான் எழுதணும். ஸ்கூல்ல எழுதுனா மார்க் கிடையாது. ஸோ இஃப் யூ வாண்ட் டு பாஸ், உன்னோட ஸ்டாண்டர்ட்லாம் பாஸ் பண்ணுமா, கரெக்ட் ஸ்பெல்லிங் வரணும். ஸோ ஒரு ஸ்ட்ரிக்ட் பிரிஸ்கிரிப்டா மாறுது, ஒரு பிரிஸ்கிரிப்ஷன் மாதிரி ஸ்பெல்லிங்க கொடுக்குறாங்க. இந்த ஸ்பெல்லிங் தான் எழுதணும். ஸோ பிரிஸ்கிரிப்டிவ் கிராமர் அப்படிங்கிற ஒரு கான்செப்ட் வருது. கரெக்டா இப்படிதான் எழுதணும், கரெக்ட் இங்கிலீஷ், கரெக்ட் ஸ்பெல்லிங் அப்படிங்கிற ஒரு கான்செப்ட். இதுக்கு முக்கியமான புத்தகம் வந்து ரிச்சர்ட் மல்காஸ்டர், ரிச்சர்ட் MULCASTR. அப்ப ரிச்சர்ட் மல்காஸ்டர் அப்படிங்கிற புத்தகம் ஃபர்ஸ்ட் பார்ட் ஆஃப் தி எலிமெண்டேர். அதுல ஸ்பெல்லிங் பார்க்கலாம், ஒய்க்கு பதிலா ஐ தான் இருக்கு. ELEMENTARE எலிமெண்ட்ரி, அப்போ IE 1582. இவரோட சில ப்ரொபோசல்ஸ் என்ன அப்படின்னு சொன்னா, IE எப்ப யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொன்னா, எண்ட் ஆஃப் த வேர்ட்ல ரொம்ப சாஃப்டா சவுண்ட் இருந்துச்சுன்னா ஐன்னு யூஸ் பண்ணலாம். சேஃப்டி, SAFETY பதிலா IE போட சொல்றாரு. ஏன்னா இங்க வந்து அந்த சவுண்ட் வந்து சாஃப்டா இருக்கிறதுனால IE போடணும். அதே மாதிரி வெரி, VARY மாடர்ன் ஸ்பெல்லிங். அப்ப அவர் வந்து VERY வெரி. ஆனா அதே சவுண்ட் இ அப்படிங்கிறது ரொம்ப வந்து ஷார்ப் அண்ட் லவுடா இருந்துச்சுன்னா Y யூஸ் பண்ண சொல்றாரு. cry, CRY, deny, DNY. சோ இது அவரோட ஒரு சஜஷன். ஏன்னா ஒரே சவுண்ட் வெவ்வேறு மாதிரி இருக்கு. அப்ப ஜென்டிலா இருந்தா IE போடுங்க, ரொம்ப வந்து ஷார்ப் அண்ட் லவுடா இருந்தா Y போடுங்க அப்படின்னு ஒரு சஜஷன் கொடுத்தாரு. இன்னொன்னு கிரீக். நம்ம கிரீக் லாங்குவேஜை பேஸ் பண்ணி இங்கிலீஷ்ல வந்து லாட் ஆஃப் பெக்யூலியாரிட்டிஸ். நம்பர் 1 PH ஒரு காம்பினேஷன். PH அப்படிங்கிற லெட்டர் காம்பினேஷன் வந்து என்ன பண்ணோம்னா Fன்னு ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணுவோம். பிலாசபி, ஈவன் ஆர்த்தோகிராஃபி PH போட்டிருப்போம். அவர் என்ன சொல்றாரு, அப்ப அதுக்கு நம்ம FA போட்டுடலாமே. பிலாசபிக்கு அவர் கொடுத்த ஸ்பெல்லிங் FILOSOFIE. பிலாசபி PH தூக்கு, எதுக்கு தேவையில்லாம PH போட்டுக்கிட்ட. சோ PHக்கு பதிலா he said Fனே போயிடலாமே. அதே மாதிரி ஆர்த்தோகிராஃபி. சோ PHக்கு பதிலா கிராஃபி GRA PHYன்னு கொடுத்திருக்கோம். அவர் வந்து PHக்கு பதிலா வந்து F போட்டுறாரு. அப்ப இந்த பிரச்சனை தான் தெரியுமே என்ன, பட் ஸ்டில் ரிட்டைன் சேம். அதே மாதிரி கிரீக் CH அப்படிங்கிற காம்பினேஷன் கிரீக்ல இருந்து நம்ம இங்கிலீஷ்ல யூஸ் பண்றாங்க. அந்த CH அப்படிங்கிற காம்பினேஷன் கங்கிற சவுண்ட். அப்ப ஃபார் இன்ஸ்டன்ஸ் மொனார்க், MONARCH அப்படிதான் ப்ரொனவுன்ஸ் பண்றோம். ஸ்டொமக், STOMACH. அந்த CH அப்படிங்கிற சவுண்ட கர்ன் தானே, அப்ப கேனே போட்டு போயிடலாமே. அப்ப he said monarch, MONARK. ஸ்டொமக்கா, STOMAK. அவ்வளவுதான், CH தேவையில்லை. So these are some of his suggestions by ரிச்சர்ட் மல்காஸ்டர். அவரோட ஸ்கூல்ல இதை ஃபாலோ பண்ணிருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா it was a prescribed one. நெக்ஸ்ட் இவங்கெல்லாம் ஓகே. ஐ மீன் தீஸ் ஆர் தி ஸ்பெல்லிங் செட் ஆஃப் ஸ்பெல்லிங் ரிஃபார்மர்ஸ். அவங்க வந்து இங்கிலீஷ் லாங்குவேஜ் இருக்கிறது மாதிரி ஐரணி, ஒரு முக்கியமான ஆட் ஸ்பெல்லிங்ஸ் இதெல்லாம் பாயிண்ட் அவுட் பண்ணி தே கேம் வித் சில சஜஷன்ஸ். தென் டிக்ஷனரிஸ். முதல் தடவை இங்கிலீஷ்ல வந்து மோனோலிங்குவல் டிக்ஷனரிஸ் வருது. இதுக்கு முன்னாடி பைலிங்குவல் டிக்ஷனரி இருக்கு. லாட்டின் இங்கிலீஷ், கிரீக் லாட்டின், லாட்டின் அண்ட் கிரீக். இது மாதிரி பைலிங்குவல் டிக்ஷனரிஸ் இங்கிலீஷ்ல ஏற்கனவே இருந்திருக்கு. ஃபார் த ஃபர்ஸ்ட் டைம் தே கேம் வித் மோனோ சிங்கிள், அதாவது ஒரு மொழியில அந்த மொழியை பத்தி விவரிக்கிறது. சோ தமிழ் மொழியை தமிழ்ல டிஸ்கிரைப் பண்ணணும், இங்கிலீஷ்ல டிஸ்கிரைப் பண்ணணும். அப்போ மோனோலிங்குவல் டிக்ஷனரிஸ் ரொம்ப டஃப்பான ஜாப். மோனோலிங்குவல் டிக்ஷனரிஸ் ஏன்னா சின்ன வார்த்தைக்கு இன்னொரு வார்த்தை எப்படி யூஸ் பண்றது. இப்ப TOன்னு இருக்கு, எப்படி வந்து டிஃபைன் பண்ணுவீங்க? ப்ரிபோசிஷன் ஒரு மாதிரி எழுதணும், ரைட்? சோ ராபர்ட் காவ்ட்ரே அவரோட ஒரு லிஸ்ட், a table alphabetical ஸ்பெல்லிங் பார்த்தீங்கன்னா கடைசில 2 L யூஸ் பண்ணிருக்காரு. 1604. This is considered the first monolingual dictionary. இங்கிலீஷ்ல முதல் மோனோலிங்குவல் டிக்ஷனரி ராபர்ட் காவ்ட்ரே, CAWDREY காவ்ட்ரே. அவரோட a table alphabetical டைட்டிலே சொல்லுது. a table alphabetical அப்படின்னு சொன்னா alphabetical list of words. ஒரு லிஸ்ட் ஆஃப் வேர்ட்ஸ் வந்து கொடுக்குறாரு. ஒரு 1000க்கும் மேற்பட்ட, 2000க்கும் கம்மியான ஒரு கிட்டத்தட்ட 2000 வார்த்தைங்க, 2000 words, around 2000 words. He made a list of words. இங்கிலீஷ் வந்து ஸ்பெல்லிங் எல்லாம் யூஸ் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு 1604ல he came up with this publication, a table alphabetical. Next series of monolingual dictionaries, அது தொடர்ந்து வந்து லாட் ஆஃப் டிக்ஷனரிஸ் வந்து போகுது. ஜான் பல்லோக்கர் அவரோட an English expositor EXPOSITOR 1616. அதுக்கப்புறம் ஹென்ரி காக்ராம் COCKERAM அவரோட இங்கிலீஷ் டிக்ஷனரி, அதுல Y பாத்தீங்கன்னா I தான் போட்டிருப்பாங்க டிக்ஷனரிக்கு ஸ்பெல்லிங், 1623. தென் தாமஸ் பிளவுண்ட் BLOUNT, தாமஸ் பிளவுண்டோட கிளாசரியா
glossography, GLOSSOGRAPHIA 1656 இந்த டிக்ஷனரி. அதுக்கப்புறம் எட்வர்ட் பிலிப்ஸ் அவரோட த நியூ வேர்ல்ட் ஆஃப் இங்கிலீஷ் வேர்ட்ஸ். கொஞ்சம் இப்போ ஸ்பெல்லிங் பார்த்தா மாடர்ன் ஸ்பெல்லிங்க்கு வந்துடுச்சு. த நியூ வேர்ல்ட் ஆஃப் இங்கிலீஷ் வேர்ட்ஸ் நம்மளால அழகா புரிஞ்சுக்க முடியுது பார்த்தாலே. 1658. ஸோ 18th centuryல இருந்து மாடர்ன் ஸ்பெல்லிங் வந்துருச்சு. ஸ்பெல்லிங் வந்து ரிஃபார்ம் பண்ணியாச்சு ஆல்மோஸ்ட். ஐ மீன் அந்த தொடக்கம் அதிகமாயிடுச்சு. ஜான் கர்சி KERSEY அவரோட நியூ இங்கிலீஷ் டிக்ஷனரி 1702. அதுக்கப்புறம் கடைசி ரெண்டு தான் முக்கியமானது. நேத்தன் பெய்லி NATHAN நேத்தன் பெய்லி BAILEY. அப்போ நேத்தன் பெய்லியோட ஒரு முக்கியமான கான்ட்ரிபியூஷன் டு இங்கிலீஷ் லாங்குவேஜ் இந்த மோனோலிங்குவல் டிக்ஷனரி அண்ட் யூனிவர்சல் எட்டிமாலஜிக்கல் இங்கிலீஷ் டிக்ஷனரி. இங்கிலீஷ்ல இருக்க வார்த்தைகள் எட்டிமாலஜி டிக்ஷனரி ரெடி பண்ணாரு. அது நேத்தன் பெய்லியோட முக்கியமான கான்ட்ரிபியூஷன் 1721. Then we have Samuel Johnson. டாக்டர் ஜான்சனோட டிக்ஷனரி ஆஃப் தி இங்கிலீஷ் லாங்குவேஜ் 1755. ஸோ இதுல முக்கியமா நீங்க கவனிக்க வேண்டியது நம்பர் 1 ராபர்ட் கவுண்டர் அட் டேபிள் ஆல்பபெட்டிக்கல். ஏன்னா ஃபர்ஸ்ட் தடவை அவர் தான் ஒரு லிஸ்டோட வராரு. இப்ப இந்த வார்த்தையெல்லாம் வந்து நம்ம மொழியில இருக்கு, ஸ்பெல்லிங் எல்லாம் ஃபாலோ பண்ணுங்க, மீனிங் எல்லாம் இருக்கு. மீனிங் கூட இல்ல, கைண்ட் ஆஃப் லிஸ்ட் அவ்வளவுதான். நிதன் பெய்லி வந்து அதுக்கு எட்டிமாலஜிக்கல் மீனிங் கொடுக்குறாரு, எங்க இருந்து வந்துச்சு அப்படிங்கிற ஒரு லிஸ்ட் அண்ட் யூனிவர்சல் எட்டிமாலஜிக்கல் டிக்ஷனரி இங்கிலீஷ் டிக்ஷனரி. தென் கம்ஸ் சாமுவல் ஜான்சன். அப்ப சாமுவல் ஜான்சனோட டிக்ஷனரி எப்படி டிஃபர் ஆகுது? 1755. ஸோ அது வந்து ஃபர்ஸ்ட் டிக்ஷனரி கிடையாது. சாமுவல் ஜான்சன் ஏன் அவ்வளவு ஃபேமஸ் பண்றாருன்னா he did something different. ஒவ்வொரு வார்த்தைக்கும் he gave a citation. அப்போ மில்டன் வந்து இந்த வார்த்தை வந்து பாரடைஸ் லாஸ்ட்ல இருக்கு, அந்த பாரடைஸ் லாஸ்ட்ல இருக்கிற பேசேஜ் தூக்கி கொடுத்துருவாரு. ஷேக்ஸ்பியர்ல இந்த பிளேல இது இருக்கா, அந்த வார்த்தைக்கு ஓகே அதோட பேசேஜ் தூக்கி கொடு. இட்ஸ் a tough job. அவ்வளவு செக்ல கொடுக்க முடியாது. then he gave us his own definition. ஆனா கன்சிஸ்டன்டா பண்ணல, சிலது கொடுப்பாரு சிலது கொடுக்க மாட்டாரு. so he also gave his own definition. சிலது வந்து தன்னோட டெஃபினேஷன்ஸ் எல்லாம் எழுதினாரு, ரொம்ப புதுசா இருந்துச்சு. so that's why Samuel Johnson's dictionary வந்து ஒரு மாடர்ன் லெக்சிகோகிராஃபி டிக்ஷனரி மேக்கிங் வந்து ஒரு முக்கியமான ஒரு லேண்ட்மார்க் 1755. பட் அவர்களும் ப்ராப்ளம் இருக்கு. we will look at that those problems. okay, so now what we have done so far அப்படினு சொன்னா இங்கிலீஷ்ல ஏன் வந்து ஸ்பெல்லிங் ரிஃபார்ம் வரணும், ஏன்னா lot of variations irregularities எல்லாம் இருக்கு, அத பல பேர் பாயிண்ட் அவுட் பண்றாங்க. தென் lot of reformers அவங்களோட சஜஷன்ஸ் பார்த்தோம். தென் டிக்ஷனரிஸ், அப்புறம் ஸ்கூல் டெக்ஸ்ட் புக்ஸ், இதெல்லாம் வந்து ஒரு ரிஃபார்முக்கு வழிவகுது. they paved the way for spelling reform. okay, so with this we stop section 1. okay, section 1 நாங்க ஸ்டாப் பண்ணிப்போம். section 2 part 2. okay, the makers of English அப்படின ஒரு book, I mean topic. இது வந்து இந்த டாபிக் oh my god. okay, first part வேற ஏதோ book பார்த்து referred a lot of books. second book முழுக்க வந்து it's based on this part 2, the makers of English. This part is based primarily on the book prescribed for you, Henry Bradley's The Making of English. And the Making of English அப்படிங்கிற புத்தகத்தை பேஸ் பண்ணி இந்த பார்ட் இருக்கு முழுக்க. ஃபர்ஸ்ட் பார்ட் அங்கங்க I referred a lot of books for your understanding. அப்போ செகண்ட் பார்ட் போவோம், the makers of English. அப்போ என்ன ஒரு சஜஷன் கொடுக்குறாருன்னா இங்கிலீஷ்க்கு ஃபர்ஸ்ட் யாரெல்லாம் கான்ட்ரிபியூட் பண்ணது for its growth of vocabulary or idioms எல்லாத்தையும் முக்கியமா யாரெல்லாம் கான்ட்ரிபியூட் பண்ணாங்க அப்படின்னு பாக்குறாரு. நம்பர் 1, the translators of Bible. அப்போ பைபிள் was written in Latin and Greek. அப்போ முக்கியமா லாட்டின் ஒரு ரிலிஜியஸ் லாங்குவேஜ். அப்போ in England how to read a Bible, பைபிள் யாரால படிக்க முடியும் அப்படின்னு சொன்னா யாராலும் படிக்க முடியாது எக்ஸப்ட் ஸ்காலர்ஸ். சில ஆக்ஸ்போர்ட் ஸ்காலர்ஸ் யூனிவர்சிட்டி விட்ஸ் மட்டும் தான் படிக்க முடியும் பைபிள. காமன் பீப்புள் couldn't read Bible. they had to depend on the priest. போய் நம்பி இருக்கணும். the priest வந்து அதை படிப்பாரு. அது படிக்கிறப்ப வந்து the laymen they were also sometimes exploited. அப்போ there was this scholar, ஒரு 14th century Oxford scholar and theologian, John Wycliffe, WYCLIFFE. John Wycliffe அப்படிங்கிற ஒரு ஸ்காலர் என்ன சொன்னார் அப்படின்னு சொன்னா he was also a theologian. Bible should be accessible to common people in their own language. common people English, இது இங்கிலாந்து, அப்போ பைபிள் இங்கிலீஷ்ல இருக்கணும். so he was a revolutionary. so அவர் என்ன சொன்னார் அப்படின்னு சொன்னா டிரான்ஸ்லேட் பண்ணுங்கடா. so that was considered a revolutionary act at that time. the translation of the Bible was a revolution. ஏன்னா பண்ண விடல. people were against this translation process. ஏன்னா they had authority. ஏன்னா translate பண்ணா people can read the Bible on their own. அப்போ வந்து சில ஒரு பவர் அது வந்து சேலஞ்ச் பண்ற மாதிரி.
சோ வந்து ரோமோட அத்தாரிட்டியை சேலஞ்ச் பண்ற மாதிரி, ஒரு பிரீஸ்ட் அவரோட அத்தாரிட்டியை சேலஞ்ச் பண்ற மாதிரி. சோ பட் ஜான் வைக்லிஃப் ஒரு பிரீஸ்ட் தியோலஜியன். பட் அவர் என்ன சொல்றாருன்னா, பைபிள் ஷுட் பி accessible to common people. அவங்களுக்கு படிக்க தெரியல, அப்புறம் எதுக்கு பைபிள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு he said translate. So he had a set of followers. அந்த ஃபாலோவர்ஸ்ல என்ன பண்ணாங்கன்னா, they were responsible for the first translation of the Bible. முதல் தடவை இங்கிலீஷ்க்கு பைபிளை டிரான்ஸ்லேட் பண்ணாங்க 1382. முக்கியமான இயர் 1382ல பைபிள் வாஸ் டிரான்ஸ்லேட்டட் இன்டு தி இங்கிலீஷ் லாங்குவேஜ் ஃபார் தி ஃபர்ஸ்ட் டைம். அப்போ காமன் பீப்புள் கிட்ட போய் சேருது இந்த பைபிள். அப்போ காமன் பீப்புள் கிட்ட போறப்போ ஆட்டோமேட்டிக்கா அதுல என்ன ஸ்பெல்லிங் இருக்கு, அண்ட் மோஸ்ட் ஆஃப் தெம் வேர் நாட் ஏபிள் டு ரீட். அவங்க எழுத படிக்க தெரியாது. ஸோ தே ஹேட் டு பி எஜுகேட்டட். அவங்களுக்கு ஸ்பெல்லிங், அதுல இருக்கிற வார்த்தைங்க, ஸோ vocabulary எல்லாம் சேஞ்ச் ஆகுது. So that's why Bible is given first in the listல. The makers of Englishல நம்பர் 1 இடத்துல வச்சிருக்காங்க. ஏன்னா கான்ட்ரிபியூஷன். ஈவன் நவ் இப்பவும் கூட டிரான்ஸ்லேஷன் இங்கிலீஷ் பைபிள் படிக்கிறவங்களுக்கு இட்ஸ் a kind of an habit, everyday habit. அவங்களுக்கு they know the spelling. பட் எல்லாத்தையும் பண்ண தெரியுமா, படிக்க தெரியுமா, மீனிங் எல்லாம் ஓகே. they know how to read, அந்த ஸ்பெல்லிங் எல்லாம் உள்ள போயிருக்கும். பட் கிராமர் டிஃபரண்ட் ஸ்டோரி. So the first translation of the Bible was a revolution. It was a challenge to authority, or Roman authority against. They translated the Bible Latin la irundhu English ku translate பண்றாங்க. And the followers of Wycliffe, they were called the Lollards. And இவங்க யார் அப்படின்னு சொன்னா, they were considered the forerunners of the 16th century Protestant Reformation. So பிற்காலத்துல வந்து சர்ச் அதை வந்து ரெஃபார்ம் பண்றாங்க, ஒரு ப்ராட்டஸ்டன்ட் மூவ்மெண்ட். அதுக்கு வந்து this is considered the beginning, the Lollards. Okay, so the Lollards, they were kind of a set of, yes, the morning star of Reformation. Good, Soumya. Wycliffe. So the Lollards, அப்ப the Lollards என்ன பண்றாங்க அப்படின்னு சொன்னா, they translate பண்றாங்க. So now you know why he was called star of Reformation. இதான் முக்கியமானது. ரெஃபார்ம் பண்ற சர்ச்சை ரெஃபார்ம் பண்ணணும். ஏன்னா at that time the church were corrupt, and many priests, they charged money from common people, for all rituals and for reading of the Bible na padichu kaamikuma, give us money, donation. So he said, why do we need a priest to access God's language அப்படினு சொல்லிட்டு translator தான் எல்லா மொழிக்கும் வந்து பண்ண. So that was a thing. Now இப்ப பாத்தீங்கன்னா பைபிள் most of the language, world language எல்லாமே translate ஆயிடுச்சு. So but the first act Latinல இருந்து இங்கிலீஷ்க்கு டிரான்ஸ்லேட் பண்ணது was considered a revolution or reformation. சரி, இதுக்கு அப்புறம் என்ன ஆச்சு? The mumblers, nothing but Lollards. அவங்கள they were pejoratively, negatively or derogatorily என்ன பண்ணாங்க? Mumblers அப்படின்னாங்க. என்ன மொனங்கறவங்க, kind of small set. அதுல வைக்லிஃபோட ஃபர்ஸ்ட் டிசைபிள், ஐ மீன் முக்கியமான டிசைபிள் ஜான் பர்வி, PURVY. அப்ப ஜான் பர்வி என்ன பண்ணாரு அப்படின்னு சொன்னா, he revised the first translation. ஏன்னா அவங்க வந்து ரொம்ப ஃபாஸ்டா வந்து they came up with that first translation. அப்போ 1382ல வந்த டிரான்ஸ்லேஷன் ரிவைஸ் பண்ணது ஜான் பர்வி. ஏன்னா ஸ்பெல்லிங், அதோட சின்டாக்ஸ் எல்லாம் கொஞ்சம் ஃபாஸ்டா வந்ததுனால he revised that translation. Then ஒரு முக்கியமான ஒரு when it comes to the Bible translation இங்கிலீஷ் லாங்குவேஜ்க்கு பண்றப்போ வந்து ப்ரொட்டஸ்டன்ட், ஏன்னா இவர் வந்து கொண்டுட்டாங்க. he was executed. வில்லியம் சிண்டேல் TYNDALE. அப்ப இவரோட ஒரு டிரான்ஸ்லேஷன் 1526. பட் he translated only one thing, the New Testament மட்டும் டிரான்ஸ்லேட் பண்றாரு. 1526 he was translating the Old Testament at that time. அத பண்ணிட்டு இருந்தாரு. But he was captured and he was executed. கொண்டுட்டாங்க இவரை 1536ல he was executed. But his most significant contribution அப்படின்னு சொன்னா, ஒரு முக்கியமான ஒரிஜினல் டிரான்ஸ்லேஷன் லாங்குவேஜ் வந்து ஒரு the New Testament இங்கிலீஷ்க்கு டிரான்ஸ்லேட் பண்ணதான் வில்லியம் சிண்டேல், still famous. ஓகே, so we have Lollardsல முக்கியமான ஆள் பாத்தீங்கன்னா வைக்லிஃப், அதுக்கப்புறம் வந்து பர்வே, then you have வில்லியம் சிண்டேல். earlier they are all called Lollards. okay, next அதே செட்ல வந்து we have Coverdale. அப்ப Coverdale, Miles, MYLES, Miles Coverdale, COVERDALE, Coverdale. அப்போ then he published the first complete modern English translation. So first வந்து பைபிள் வந்து கம்ப்ளீட் கிடையாது, செகண்ட் வந்து வெறும் நியூ டெஸ்டமென்ட் வந்து ஓல்ட் டெஸ்டமென்ட் கிடையாது. கம்ப்ளீட் மாடர்ன் இங்கிலீஷ் டிரான்ஸ்லேஷன் வந்து 1535 தான் வரும். So 1535 we have Miles Coverdale. Then culmination, இதெல்லாம் முடிஞ்சு எங்க முடியுது? அப்போ we need sponsors, யாராட்ட ஸ்பான்சர் பண்ணணும்.
So இதெல்லாம் வந்து ஒரு ரெவல்யூஷனரி குரூப், இவங்க தனியா சேர்ந்து இதை டிரான்ஸ்லேட் பண்றாங்க. Then it got the king's support. King James என்ன பண்றாருன்னா, I sponsor, இது இங்கிலாந்து, I am the king of England, நான் ஸ்பான்சர் பண்றேன், இங்கிலீஷ் லாங்குவேஜ்ல டிரான்ஸ்லேட் பண்ணுங்க. So a team worked meticulously based on the earlier translations. எல்லா டிரான்ஸ்லேஷன் தூக்கி போட்டு then odd spelling எல்லாம் முடிச்சிட்டு now it was sponsored by the state. ஒரு ஸ்டேட்டே வந்து என்ன பண்ணா ஸ்பான்சர் பண்ணுது, லாட்டின் இங்கிலீஷ் டிரான்ஸ்லேட் பண்ண. இது இங்கிலாந்து, இங்கிலீஷ்ல இருக்கட்டுமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு they came up with the King James version or the authorized version of the Bible. 1611 முக்கியமான இயர். சோ அப்ப இந்த இயர் தான் வந்து ஒரு சிக்னிஃபிகன்ட் கான்ட்ரிபியூஷன். இப்போ இந்த பைபிள் தான் most of the time we follow. The Christians, they follow this dictionary, I mean the Bible, the translation, the authorized version of the Bible. ஏன்னா பல வெர்ஷன்ஸ் இருக்கு, அப்போ இது வந்து ஸ்டேட் சொல்லுது இதை ஃபாலோ பண்ணுங்க அப்படிங்கிறப்போ the authorized version of the Bible 1611. so இதுக்கு அப்புறம் வந்து changes. Latin கிளாப் இல்ல, common people could read the Bible on their own. அப்போ படிக்க கத்துக்கிறாங்க, ஸ்பெல்லிங்ல இருந்து வேர்ட் எல்லாமே it reached out to common people. okay, but இதுல வந்து இங்கிலீஷ்க்கு என்ன, அப்போ the translations of the Bible அதோட கான்ட்ரிபியூஷன் டு இங்கிலீஷ் அப்படின்னா என்ன, நம்பர் 1 என்னென்ன கான்ட்ரிபியூஷன் வந்துச்சு. அப்போ முக்கியமான ஆளுங்க வைக்லிஃப் இல்லைன்னா அவரோட டிசைபிள் பர்வே. சோ அப்ப இவங்களோட ஒரு முக்கியமான வேர்ட் டு இங்கிலீஷ் என்ன கான்ட்ரிபியூட் பண்ணாங்கன்னா பிரீஸ்ட் அப்படிங்கிற வார்த்தை. லாட்டின் வேர்ட் PRESBYTR பிரஸ்பைட்டர் அப்படிங்கிறோட ஆங்கிலிசைஸ்ட் ஃபார்ம் தான் பிரீஸ்ட். அப்போ சாதாரண வார்த்தைங்க இங்கிலீஷ்ல இல்ல கொஞ்சம் முக்கியமான வார்த்தைங்க எல்லாம் வந்து இது மாதிரி டிரான்ஸ்லேஷன் மூலமா வந்தது இங்கிலீஷ்க்கு. So English, the growth of English vocabulary, when you read the growth of English vocabulary அப்படின்னு படிக்கிறப்போ the translation of the Bible plays a significant role. When they translated, they also came up with new coinages. இல்ல வந்து லாட்டின் அதுக்கு ஈக்குவலண்ட் ஆன இங்கிலீஷ் வார்த்தைங்க அப்படி வர்றப்போ அந்த முக்கியமான வார்த்தை பிரீஸ்ட்ங்கிற வார்த்தையே வந்து பாத்தீங்கன்னா it was a kind of an anglicized form of the Latin word. அப்போ வைக்லிஃப் அண்ட் பர்வே அவங்க அதை யூஸ் பண்றாங்க. நெக்ஸ்ட் டிண்டேல். அப்ப டிண்டேலோட முக்கியமான கான்ட்ரிபியூஷன் என்ன அப்படின்னு சொன்னா he came up with ஒரு காம்பவுண்ட் வேர்ட்ஸா உருவாக்கினார் வில்லியம் டிண்டேல். லாங் சஃபரிங், பீஸ் மேக்கர், ஸ்கேப் கோட், பலியாடு, ஸ்கேப் கோட், இதெல்லாம் அவரோட காயினேஜஸ். பட் அதே நேரம் அவரோட டிரான்ஸ்லேஷன்ல ஃபார் த ஃபர்ஸ்ட் டைம் பியூட்டிஃபுல் அப்படிங்கிற வார்த்தை காமன் வேர்ட், ரொம்பவும் காமன் வேர்ட். நான் இங்கிலீஷ்ல பியூட்டிஃபுல் அப்படிங்கிறது சாதாரண வார்த்தை, பட் the word beautiful was registered for the first time in his translation. அவரோட டிரான்ஸ்லேஷன் இந்த வார்த்தை வந்து வந்திருக்கு. இதுக்கு முன்னாடி we do not have enough evidence. இதுக்கு முன்னாடி யார் யூஸ் பண்ணான்னு தெரியல. பட் வில்லியம் டிண்டேலோட புக்ல மட்டும்தான் டிரான்ஸ்லேஷன் தான் we have the basic word beautiful அப்படிங்கிறது ரெஜிஸ்டர் பண்ணியிருக்கிறார். he might not have coined, but he might have put it into words. அதுக்கப்புறம் கவர்டேல். அப்ப கவர்டேல் வந்து அதே மாதிரி காயினேஜஸ்க்கு போறார். loving kindness, tender mercy. so இது மாதிரி ஒரு காமன் காயினேஜஸ் அது வந்து கவர்டேலோட கான்ட்ரிபியூஷன். தென் அப்ப பைபிளோட இப்போ ஃபங்க்ஷன் என்ன, ஐ மீன் இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் லிங்குவிஸ்டிக்ஸ் பாத்தீங்கன்னா it still preserves certain words. சில வார்த்தைங்க செத்து போகாம இருக்கிறது முக்கியமான காரணம் பைபிள்ல இருக்கு. why? the Bible you can't மாடர்ன் இங்கிலீஷ்ங்கிற பேர்ல கொல்ல முடியாது. அப்ப என்ன still we I mean the Christians read the Bible. அப்ப பழைய முக்கியமான வார்த்தைங்க வந்து they don't die. மாடர்ன் இங்கிலீஷ்ல சாவாம இருக்கிறது ஒரு முக்கியமான காரணம் பைபிள் preserves certain words from extinction. எக்ஸாம்பிள் apparel or raiment. இப்ப தெரியுதா why that shop Raymond அப்படிங்கிற ஷாப்க்கு ஏன் ரேமன் பேர் வச்சாங்க? it's an English word, it means cloths னு அர்த்தம். அதனால துணி கடைக்கு பேரு Raymond. so I found out this, I stumbled upon this, it's an interesting finding. I have been writing a paper on street linguistics. ஏன் வந்து ஜம்சம் அப்படிங்கிற அந்த பேர் வச்சாங்க, or Raymondக்கு ஏன் Raymond, so or the Chennai silks ஏன் the Chennai silks இல்ல. So I have been writing a paper, but it needs a lot of time. In the future, I may come up with a paper on street linguistics. I have already done a workshop on everyday linguistics, Madras University. Last book fair festival, I conducted a workshop on everyday linguistics. So this will be part of that. Maybe in email with that workshop, I may use this example. You can also use this example. So apparel, raiment, அப்படின்னா dress ன்னு அர்த்தம், இல்ல clothes ன்னு அர்த்தம். That's why that shop is called Raymond. Then the word quick, இப்ப வேற quick na fast.
பட் அப்போ குயிக் அப்படின்னா லிவிங்னு அர்த்தம், வாழ்றது. So this meaning is preserved in the Bible. வேற எங்கேயும் இந்த மீனிங் எல்லாம் யூஸ் பண்றது இல்லை. Damsel, kind of an archaic word. Damsel in distress, young woman அப்படிங்கிற வேர்ட். அப்புறம் travail, லேபர், உழைப்பு. So இது எல்லாமே வந்து பைபிள் வந்து preserve பண்ணிருக்கு. Certain words they don't die because they are being read by the Christians, especially preserved in the Bible or the Bible scholars. I'll work பண்றாங்க, irrespective of religions. Next, அப்ப பைபிள்ல சில phrases and they came into the English language. English idiom மாறுது. For instance வந்து the prodigal son. ஊரெல்லாம் சுத்திட்டு கடைசியில வந்தாலும் அப்பா வந்து வாப்பா ஒரு கறி குழம்பு போடுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு he came. He invited his son, lost son. கூடவே அண்ணன் இருப்பான். That's a different story. So this story everybody knows. The Bible stories தெரியும். அதுல இருக்க ஒரு phrase அப்போ it entered common, ஒரு common language வந்து enter ஆகுது. பைபிள்ல இருந்து a lot of phrases. The prodigal son. அதே மாதிரி to cast pearls before swine. கழுதைக்கு தெரியுமா கற்பூர வாசனை அப்படிங்கிற மாதிரி கற்பூர வாசனை தெரியாதுதான். So to cast pearls before swine, a labor of love, a howling wilderness, the shadow of death, the 11th hour. அது இன்னொரு fable, ஒரு ஸ்டோரி பைபிள்ல. The hope against hope. So இது மாதிரி ஒரு காமன் idioms. So idioms மாறுது. பைபிள்ல இருக்கிற phrases எல்லாம் idiom, ஒரு மரபு சொல்ல மாறுது, மரபு தொடரா. So when we have been following that, in English we call an idiom மரபு தொடர். அப்ப மரபு தொடரா வந்து வந்துட்டே இருக்கு. இதுக்கு ஒரு டிக்ஷனரி இருக்கு இங்கிலீஷ்ல, சரி தமிழ்ல. Okay, then we go for the second one. So this is Bible. So பைபிள்ல டிரான்ஸ்லேட் பண்ணப்ப என்ன ஆச்சு, அதுல இருந்து காமன். Then Edmund Spencer. So Edmund Spencer's contribution, Ben Jonson சொன்னாரு. Ben Jonson said Spencer wrote no language. அவன் என்னடா லாங்குவேஜ் எழுதுறான். But why he said that அப்படின்னு சொன்னா, Spencer at that time he was known for his invention. தனக்குன்னு ஒரு லாங்குவேஜ் வந்து உண்டு பண்ணிக்கிட்டார் for his writing, ஒரு kind of a dialect, artificial dialect உண்டு பண்ணிக்கிட்டார். For instance, he used this word braggadocio, the name of the braggart. இப்ப fairy queenல there is a character braggadocio. அந்த கேரக்டர் என்ன பண்ணும் அப்படின்னு சொன்னா, it kind of a self boast, தன்னை புகழ்ந்துக்கும். நான் எப்படி தெரியுமா, you know who I am அப்படிங்கிற மாதிரி. One who prices himself or herself, அது வந்து braggart அப்படிமாங்க. BRAGGART, தன்னை புகழ்ந்து இருக்கிற பேர் braggart. It's a noun. அப்போ braggart and bragging, ரொம்ப புகழ்ந்துகிறது, அவங்க கிட்ட நான் சீன் போட்டே இருப்பான் அப்படின்னு. So that person is called, இப்போ நம்ம யூஸ் பண்ற வார்த்தை braggart, BRAGGART. But அப்போ ஸ்பென்சர் யூஸ் பண்ற வார்த்தை braggadocio, still in use. BRAGGADOCIO, braggadocio. அப்போ this was used by Spencer. Then blatant, BLATANT, பச்சை பொய் அப்படிங்கிறப்ப வந்து we say blatant lie, பச்சை பொய். So this first appeared in Spencer. We may not know who he coined it, but அந்த வார்த்தை வந்து it was first appeared in Spencer's writing. Then Spencer might have invented this word called elfin. இது ஒரு மாதிரி fairy, முக்கியமா கிறிஸ்மஸ் டைம்ல ஒரு சின்ன fairy குட்டி. So elfin, ELFIN, elfin அப்படிங்கிற வார்த்தையை அவர் இன்வென்ட் பண்ணிருக்கலாம். Next we have William Shakespeare. ஷேக்ஸ்பியரை விட்டுட்டு போக முடியாது. Shakespeare came up with a lot of phrases. The plethora of phrases from his writings entered into the diction of literature and daily conversation. Literatureலயும் சரி, எங்கேயும் சரி, everyday conversation. சில சமயம் வந்து we use both. அவரோட phrases எல்லாம் வந்து வந்துடுச்சு. So to be or not to be, அது தெரியாதவங்க இருக்க முடியாது, right? To be or not to be, if you are in a dilemma or confusion state of mind, if you are of two minds, அதுவா இதுவா, so அதுவா இதுவா, to be or not to be. So to be or not to be அப்படிங்கறது Hamlet you should know அப்படிங்கறப்போ it has everyone knows. Literature தெரிஞ்சவங்களுக்கு to be or not to be தெரியாம இருக்காது. Even beyond literature some common peopleக்கும் தெரியும் to be or not to be by Hamlet or Hamlet or soliloquy, third actல. Then you have Othello. So Othelloக்கு வந்து you have Iago. So அப்ப Iago says irony அதுதான், the green-eyed monster. Can someone tell me what's the meaning? Green-eyed monster, it's a personified. எதை personify பண்ணிருக்கு, எந்த quality? Anyone? The green-eyed monster எந்த quality refer பண்ணுது? Extreme level of villainism. Kind of jealousy.
அதான் green-eyed monster. So, but irony, what is the irony? Client book சொல்ற மாதிரி irony என்னன்னா இத சொன்னதே Iago தான். Because Iago was jealous of Othello's rise. ஒரு black வந்து டெஸ்டிமோனியை கல்யாணம் பண்ணிக்கிறான். And he was good at, a good warrior, a soldier. அப்போ he rose in fame and he got positions, he got a beautiful girl. அப்ப யார் வந்து ஒரு இது மாதிரி ஜெலஸ் பொறாமையில துடிக்குதுன்னா Iago. But Iago was the one who said this in Othello. So Othello இந்த டயலாக் சொன்னதே Iago தான். The green-eyed monster, it refers to jealousy. It's a personification. அப்ப jealousy வந்து personify பண்ணிருக்காங்க. The green-eyed monster, பார்த்து beware அப்படிங்கிறாங்க. But he was consumed by this monster, Iago, the green-eyed monster. Okay. Next வந்து sweet sorrow. You can guess which play? Shakespeare. Sweet sorrow. Parting was such sweet sorrow. You have a clue there. Pictureல ஒரு பால்கனி கொடுத்திருக்கேன். லிட்டரேச்சர்ல ஒரே பால்கனி தான். Romeo and Juliet. அவ்வளவுதான். So Romeo and Juliet. So in Romeo and Juliet we have this parting. காலையில வந்து the lovers they go away after their union or meeting, secret meeting. அப்ப பால்கனில இருந்து நம்ம ரோமியோ கிளம்பி போனோம். So Juliet says, parting is such a sweet sorrow. பிரிவு, இந்த பிரிவு வந்து ஒரு ஸ்வீட் சாரோ. So it's an oxymoron இல்லையா? OXYMORN, oxymoron. ரெண்டு ஆப்போசிட் வேர்ட பக்கத்துல போடுறோம். You juxtapose two opposite words side by side. That's a redundancy. Okay, side by side. You place two words side by side. Sweet sorrow. How can sorrow be sweet? So this kind of a contradiction. So இதே மாதிரி coinages லாம். The green-eyed monster, sweet sorrow, to be or not to be, brave new world. யார் பாது சொன்னது? ஏற்கனவே பார்த்திருக்கோம். Brave new world. Miranda and Tempest. Tempestல Miranda. So Tempestல Miranda வந்து brave new world, புதியதொரு உலகம் படைப்போம். Right? Brave new world. So we know all these coinages. எல்லாமே தெரியுது. ஏன்னு சொன்னா ஷேக்ஸ்பியர். அப்ப ஷேக்ஸ்பியர் ஓட கான்ட்ரிபியூஷன். So பைபிளுக்கு அப்புறமா இங்கிலீஷ் லாங்குவேஜுக்கு ரொம்ப கான்ட்ரிபியூட் பண்ண ஒரே ரைட்டர் வில்லியம் ஷேக்ஸ்பியர். Okay. So the green-eyed monster, to be or not to be, sweet sorrow. Okay. So with this we move on to the next one. Okay. Out Shakespeare, I just put it this way. Shakespeare என்ன பண்ணாரு அப்படின்னு சொன்னா, he is known for using certain prefix வந்து அவர் யூஸ் பண்ணுவார். ரொம்ப prefix. For instance வந்து un அப்படிங்கிற prefix வந்து ஷேக்ஸ்பியர் வந்து பயங்கரமா யூஸ் பண்ணுவார். Can you unhand her? Unhand அப்படின்னா கையிடுறான்னு அர்த்தம். Just take off your hand from her அப்படின்னு சொல்லிருக்கு. Can you unhand her? இது ஷேக்ஸ்பியரோட coinage. UNHAND, unhand அப்படின்னா கையிடுறான்னு அர்த்தமா. ஷேக்ஸ்பியரோட coinage. He is known for this prefix or compound word உருவாக்குறதுக்கு un அப்படிங்கிற காம்பவுண்ட் அவர் அதிகமா யூஸ் பண்ணுவார் ஷேக்ஸ்பியர். unhand. அதே மாதிரி he also used this out, out plus ஒரு hyphen போட்டுக்கிட்டு if you go for two, அவர் Herod யூஸ் பண்ணிருந்தாரு. HEROD அப்படிங்கிறது ஷேக்ஸ்பியரோட coinage. பட் அது வந்து it is a base template for new coinages. To out Milton, to out Johnson. அதனால நான் என்ன பண்ணிட்டேன், to out Shakespeare. அப்ப மீனிங் என்ன அப்படின்னு சொன்னா, only Shakespeare can outwit Shakespeare. என்ன அடிக்கிறதுக்கு ஒன்று பிறந்து வரணும், இல்ல அது நானதான் இருக்கு. To out Shakespeare, to outwit Shakespeare. அதாவது to surpass me, there is only one, that is me அப்படிங்கிற மாதிரி. So this is that phrase, to out Shakespeare. Okay, Shakespeare அடிக்கிறதுக்கு ஷேக்ஸ்பியர் தான் முடியும். So that's a coinage. அப்ப அந்த out அந்த prefix கொடுத்தது வந்து ஷேக்ஸ்பியர் தான். இப்போ ரொம்ப ரேரா யூஸ் பண்றாங்க, பட் அதோட coinage வந்து ஷேக்ஸ்பியர் ரைட்டிங்ல இருக்கு. So these are some of the list given in that book. Henry Bradley, The Making of English அப்படிங்கிற ஒரு கலெக்ஷன்ல இந்த லிஸ்ட் கொடுத்திருந்தாரு. I thought I should mention, ஏன்னா who knows if the question setter, நாளைக்கு question setter வந்து இந்த ஒரிஜினல் புக்கை படிச்சுட்டு மேபி a simple question, இதுல இருந்து 3 phrase கொடுத்துட்டு ஒரு phrase வந்து Braggadocio ஸ்பென்சர்ல இருந்து கொடுத்துட்டாருன்னு வச்சுப்போம். So a simple question may be asked, which of the following is not coined by Shakespeare? At least you know ஸ்பென்சர்ங்கிற Braggadocio ஸ்பென்சர் யூஸ் பண்ணாருன்னு தெரிஞ்சா போதுமானது. இதை வந்து எலிமினேட் பண்ணிடலாம். ஏன்னா இது 3 வந்து ஷேக்ஸ்பியர், அது 1 மட்டும் ஆர்டர் இருக்கும். So that kind of a question may come.
ஸோ இதுல மூணு வார்த்தை கொடுத்துட்டு ஒரு வார்த்தை வந்து வேற எங்க கொடுப்பாங்க. கொடுத்துட்டு இது ஷேக்ஸ்பியர் காயின் பண்ணாத வார்த்தை என்ன, தேர் இஸ் a probability we may not know வரலாம். அதுல இதுல ரொம்ப ஃபேமஸ் ஆனது you have a tower of strength full of sound and fury. எங்க வரும் sound and fury? famous play எங்க வரும்? life is full of, it's a tale told by an idiot, full of sound and fury, signifying nothing, full of sound and fury. யாரோட soliloquy? life is a tale told by an idiot, signifying nothing, full of sound and fury. Anyone? Which Shakespearean play we have this phrase, sound and fury? No one? I think it's prescribed for you. Check it out. Okay, so you have these phrases. Antony and Cleopatra. No. It's a tragedy. Yes? Macbeth, yes. Macbeth, right. So Macbeth's soliloquy. Tomorrow and tomorrow. So that's the name of the soliloquy. Tomorrow and tomorrow. Macbeth. So Macbeth life is a tale told by an idiot, as signifying nothing, full of sound and fury. So sound and fury. So beautiful coinage. We also have a name of a novel sound and fury. Right? So caviar to the general. CAVIARE to the general. Its meaning I have to check. Meaning I just list it out here. Check out caviar to the general. CAVIARE. Who knows? இது கொடுத்துட்ட மீனிங் என்னன்னு கூட கேட்கலாம் நாளைக்கு. So caviar to the general. These are some of the phrases. Men in Buckram, BUCKRAM Buckram. Then coin of vantage, COIGN of vantage, BAN or vintage, BANTAG. A tower of strength, full of sound and fury. A Daniel come to judgment, Bible and வருது. Yeoman service, the seer and yellow leaf, SCRE, the seer and the yellow leaf. Hoist with his own petard, PETRD, to eat the leek, LEEK. Next, curled darlings, to the manor born, moving accidents, a trident, TRITON, a triton among the minnows, MINNOWS. Once puffit of flesh or pound of flesh. Pound of flesh. And a pound of flesh, which play? Pound. Or bond எழுதிடுவாங்க. Yes, merchant of Venice. A pound of flesh. To wear one's heart upon one's sleeve. Sir Oracle, to gild refined gold. GILD, gilt. Metal more attractive. So these are some of the phrases by Shakespeare, but a lot of phrases. Idiom அதிகமா இருக்கு. இப்ப கொஞ்சம் முன்னாடி பார்த்தோம். So next we go to Milton. அப்ப மில்டனோட contribution. Fourth, Paradise Lost. We already discussed pandemonium. Pandemonium அது ஹெல்ல இருக்கிற கேபிட்டல், சேட்டனோட கோட்டை. சோ pandemonium ஏற்கனவே பார்த்தோம், கிரீக்ல இருந்து வருது. pan அப்படின்னா ஆல், டிமோனியம் அப்படின்னா டீமன்ஸ், ஆல் டீமன்ஸ், எல்லா டீமன்களும் இருக்கிற ஒரு உறைவிடம் அப்படிங்கிறது pandemonium. சோ அதனால தான் that is hell's capital. சேட்டன் இருந்து மத்தவங்க எல்லாம் இருக்காங்க. Then we have another oxymoron, sweet sorrow அப்படிங்கிறப்போ oxymoron, darkness visible. So oxymoron ஏற்கனவே சொன்னது two words, ரெண்டு ஆப்போசிட் வேர்ட்ஸ் பக்கத்துல வைக்கிறது. So you have darkness visible. எப்படிடா? அதான் அப்படிதான். So darkness visible. So you have oxymoron. To hide one's diminished head, the human face divine, barbaric pearl and gold, that bad eminence. These are the phrases from Paradise Lost. Paradise Lost எப்போ எழுதுனாங்க? Which year? Paradise Lost? 1667. 1667. Yes. ஆமா, எத்தனை புக் பாருங்க? ஃபர்ஸ்ட் எடிஷன் 1667. 10. Yes. செகண்ட் எடிஷன் எப்போ வருது? Paradise Lost 1674. Yes, beautiful. 1674. அப்ப எத்தனை புக் இருக்கு? 12. Yes. அப்ப ஏன் 12 புக் வச்சாரு? யார் இன்ஸ்பிரேஷன்? எந்த பிளே ரைட்டர், ஐ மீன் எந்த எபிக் ரைட்டர்? இட்ஸ் நாட் ஹோமர். ஈனியட் எழுதுனது யாரு? ஈனியட், AENEID, ஈனியட் அப்படிங்கிற எபிக். எஸ், யாருமா சொல்லுங்க? ரோமன் போய் Virgil. Yes, Virgil. So VIRGIL, Virgil. Yes. So you have Virgil. So Virgil எழுதுனது Aeneid or Aeneid, AENEID. Yes, Virgil.
So you have Virgil. So Virgil oda NET. So problem ஏற்கனவே சொல்லிருந்தேன். When Homer wrote two epics, the Iliad and the Odyssey. The Iliad and the Odyssey. அப்ப Iliad Odyssey 24 books. இதுல 24 புத்தகம், இதுல 24 புத்தகம் இருந்துச்சு. That was a classic tradition. ஒரு எபிக் எழுதணுமா 24 books இருக்கணும். Iliad and Odyssey. That tradition was challenged by the Roman poet. ஏன்னா அது கிரீக்கர், Homer கிரீக்கர். So Roman poet Virgil என்ன பண்ணாரு, when he wrote Aeneid 12 books போதும்பா, 24 தேவையில்லை. So then Milton wrote an epic. இது மாதிரி ஒரு லிட்டரரி எபிக் எழுதுறப்போ first 1667 he wrote 10 books. பத்தாது. அப்போ வந்து ஒரு எபிக் ஃபார்முக்கு வந்ததுக்கு அப்புறமா he said 12. 1674ல ஏற்கனவே இருக்கிற 10 வந்து அங்க வந்து 2 டிவிஷன் போடுறாரு. We had 12. So it was based on Virgil. Virgilோட Aeneid பேஸ் பண்ணி 12 மாத்துறாரு. ஓகே. Then அவரோட முக்கியமான கான்ட்ரிபியூஷன் anarch. monarch மாதிரி. monarchனா king. MONARCH. If someone creates anarchy, chaos, and that ruler is called anarch, Satan. Satan வந்து அவர் என்ன சொல்றாருன்னா anarch அப்படிங்கிறாரு. So monarch மாதிரி. Okay, this is Milton's contribution. Milton இத மட்டும் விடல. Then Milton is known for its faculty. Faculty in the sense நம்ம கூட faculty தான். I mean faculty members. Faculty அப்படிங்கிறது வந்து அறிவுன்னு அர்த்தம். Knowledge, wisdom. So he has some faculty for word making. அப்ப பார்த்தோம்னா அவரோட companion poems. So companion poems ரெண்டு poem சேர்த்து படிக்கணும். Il Penseroso, Il Allegro. IL PNSEROSO. Il Penseroso. அப்புறம் L apostrophe ALLEGRO, Allegro. So அதுல இருக்கிற முக்கியமான phrase Il Penseroso, a dim religious light. அதுக்கப்புறம் Allegro the light fantastic TOE. அதுக்கப்புறம் இந்த வார்த்தை இவர் தான் காயின் பண்ணிருப்பாருன்னு people guess. என்ன வார்த்தைன்னா gloom, GLOOM அப்படின்னா darkness அர்த்தம். Gloomy. We still have this word gloom, gloomy. So இந்த வார்த்தை Milton might have coined, அவரோட சொந்த வார்த்தையா இருந்திருக்கலாம். Next சில வார்த்தைங்க he used, registered in his book for the first time. என்னோட workல horrent, HORRENT, horrendous, horrent, impassive, irresponsible, இதெல்லாம் காமன் வார்த்தை இப்போ. So these words were first registered by Milton in his works for the first time. So irresponsible, impassive. Then our pamphlets, diverse பத்தில ரொம்ப pamphlet எழுதியிருக்காரு Milton. So அதுல வந்தது ethereal sphere. I don't know what it is, maybe a person's or character. ITHURIEL, அவரோட sphere. The last infirmity of noble minds, writ large. மூஞ்சில எழுதி ஒட்டி இருக்கு அப்படிமாங்களே, it is writ large on your face that you are a stupid. மூஞ்சில எழுதி ஒட்டி இருக்க, அது மாதிரி the writ large, அந்த expression Milton. Fresh woods and pastures new. So these come from his pamphlets. So diverse பத்தி ரொம்ப pamphlet எழுதணும் Milton தான். Printing press ஓட freedom பத்தியும் ஒரு pamphlet எழுதினார். என்னன்னு தெரியுமா? Milton wrote a pamphlet on the freedom of speech and freedom of expressions, printing press. Anyone? The pamphlet written by... Yes? Areopagitica. Yes, Areopagitica. AEROPAGITICA, I guess. Areopagitica. அதாவது printing press ஓட freedom பத்தி, ரைட்? அது எழுதுனது வந்து Milton. Areopagitica செக் பண்ணிக்கங்க. ஓகே. நெக்ஸ்ட் டாக்டர் ஜான்சன். இந்த செக்ஷனோட எண்டுக்கு வந்திருக்கோம். டாக்டர் ஜான்சனோட கான்ட்ரிபியூஷன், as we said earlier, one of the monolingual dictionaries, not the first. இது ஒன்றும் அவ்வளோ பெரிய ஃபர்ஸ்ட் டிக்ஷனரிலாம் கிடையாது. ஏற்கனவே வந்து ராபர்ட் காவ்ரே a table alphabetical 1604ல வந்தாச்சு. Then we have a lot of dictionaries. Significant ஏன் அப்படின்னு சொன்னா he came up with beautiful definitions. ஆனா problem with this definition ரொம்ப பர்சனலா இருக்கு. Sometimes witty, yes, ரொம்ப அறிவு சார்ந்தமா இருக்கு. சில சமயம் ரேஷியலா இருக்கு. ஓகேவா? So now இந்த டிக்ஷனரி வந்து திருப்பி போய் புரட்டி பார்க்கிறதுக்கு சில பேர் கஷ்டப்படுவாங்க. ஏன்னா when you define your definition, your word, your definition should be objective. இப்ப எஸ்ஏக்கு அவர் கொடுத்த டெஃபினிஷன், a loose sally of the mind, அப்படியே போற போக்குல அடிச்சு விடுறான். a loose sally of the mind, an irregular undigested piece, not a regular orderly composition. இப்ப இந்த டெஃபினிஷன் யாரும் யூஸ் பண்ண முடியாது. இப்ப if this is the definition, I think டக்குனு ஒரு PhD டெஃபினிஷன் யாரும் எழுதி கொடுத்து வந்துடலாம், இல்ல MA MPhil டக்குனு எழுதி கொடுத்து வந்துடலாம். அப்படியே டக்குனு எழுதி, sometimes people write like that. அப்படிதான் இருக்கு unofficial definition அதெல்லாம். So official definition neat-ஆ இருக்கணும். That should be some order. So that one. ரைட்டா? Freight tax permit மாதிரி தான்.
ஒரு எக்ஸ்போசிஷன், ஒரு ரைசிங், கிளைமேக்ஸ், ரைட்? தென் ஒரு downward, then you go for it. Okay, so we have a suggestion by Soumya. Ethereal sphere அப்படிங்கிறது a plant, one of the characters in Paradise Lost, an angel. Thank you, Soumya. So what happens? அப்ப இந்த டெஃபினிஷன் வந்து ரொம்ப பர்சனல் டெஃபினிஷனா இருக்கு. நெக்ஸ்ட் லெக்சியோகிராஃபர் ரொம்ப ஃபேமஸான டெஃபினிஷன் கொடுத்தது. ஃபர்ஸ்ட் டிஃபைன் பண்றார் a writer of dictionaries. டிக்ஷனரியை மேக் பண்றவங்க they are lexicographers. ஆனா நெக்ஸ்ட் அதோட ஃபேமஸ் எல்லாருக்கும் தெரியும், ஹார்ம்லெஸ் ட்ரட்ஜ். ஒரு லெக்சியோகிராஃபர் ஹார்ம்லெஸ் ட்ரட்ஜ். ட்ரட்ஜ்னா யாரு? ஐ திங்க் நான் தான் நினைக்கிறேன். ஒன் ஹூ டஸ் அ ஜாப் மெக்கானிக்கலி போரிங் ஆனா பண்ணிதான் ஆகணும். a harmless drudge that busies himself in tracing the original and detailing the significance of words. So அதுவும் வந்து ஒரு லெக்சியோகிராஃபர் அப்படின்னு இவரோட சொந்த டெஃபினேஷன் கொடுத்தார். நெக்ஸ்ட் வந்து ரொம்ப ரேஷியலான ஒரு டெஃபினேஷன், ஓட்ஸ். அந்த தானியம் எங்க அப்படின்னு சொன்னா கிரெயின், ஃபர்ஸ்ட் டெஃபினேஷன். ஆனா அதுக்கப்புறம் எழுதுனது தேவையில்லாத வேலை. which in England is generally given to horses. அந்த ஓட்ஸ் அப்படிங்கிற தானியத்தை வந்து இங்கிலாந்துல வந்து குதிரைங்களுக்கு கொடுப்பாங்க. கொள்ளு நம்ம ஊர்லயும் கொடுப்பாங்க கொள்ளு. பட் in Scotland supports the people. அங்க வந்து மனுஷங்க சாப்பிடுவாங்க. கேட்டாங்களா யாரும்? I don't know why Johnson wrote this. This shows his mentality, or kind of a colonial mentality. ஏன்னா ஸ்காட்லாந்து இங்கிலாந்து கீழே இருக்கப்போ. So அப்போ this shows his kind of a colonial mentality. This should not reveal, யார் பா சொன்னது? தியரி ஆஃப் இம்பர்சனாலிட்டி. தியரி இம்பர்சனல் தியரி ஆஃப் ஆர்ட். T.S. Eliot, which essay? Impersonal theory of art. Traditional and individual talent. Yes, sir. Tradition and the individual talent. அந்த எஸ்ஸே மேல பார்த்தோம். ட்ரெடிஷன் அண்ட் தி இண்டிவிஜுவல் டேலண்ட். அந்த எஸ்ஸேல முக்கியமான ஒரு தியரி, இம்பர்சனல் தியரி ஆஃப் ஆர்ட். அதுக்கு ஈக்குவலா ஜான் கீட்ஸ் ஒரு ஃப்ரேஸ் காயின் பண்ணாரு. என்னதுப்பா? ஜான் கீட்ஸ் ஒரு ஃப்ரேஸ் காயின் பண்ணாரு ரெஃபரிங் டு நெகட்டிவ் கேப்பபிலிட்டி. ஷேக்ஸ்பியர். சோ ஷேக்ஸ்பியரை வந்து ரெஃபர் பண்ணிட்டு நெகட்டிவ் கேப்பபிலிட்டி. அப்போ யூ கேன் கம்பேர் ஜான் கீட்ஸ் நெகட்டிவ் கேப்பபிலிட்டி தன்னோட பிரதர்ஸ்க்கு, 2 பிரதர்ஸ்க்கு எழுதுறப்போ சொல்றாரு ஷேக்ஸ்பியருக்கு ஒரு குவாலிட்டி இருக்குப்பா. என்னது அப்படின்னு சொன்னா he can negate himself from his work, negative capability. Then you have T.S. Eliot, impersonal theory of art in tradition and individual talent. என்னன்னா உன்னோட பர்சனல் உன்னோட ஒர்க்ல வரக்கூடாது, தெரியக்கூடாது. பட் இது இம்பர்சனல் மாதிரிலாம் தெரியல, பயங்கர பயஸ்ட் டெஃபினேஷன். கொள்ளுக்கு வந்து இப்படி எழுதுவாங்க, இங்கிலாந்துல வந்து குதிரை கொடுப்பாங்களா, ஸ்காட்லாந்து மனுஷங்க சாப்பிடுவாங்க. So this reveals Dr. Johnson's mentality. Now lexicography consider பண்றப்போ this is not the standard. It didn't set the standard. சில இதுக்கு it is the standard. ஆனா இப்படி பார்க்கறப்போ வந்து it's a waste of time. Dictionary of the English Language 1755. Okay. So with this we are concluding this session. Before that, so Dr. Johnson's dictionary சில inconsistencies இருக்கு spellingல. Pitfall but downfall. I mean there is a kind of pit down. So என்னன்னு தெரியல, there is a kind of a change. I think there should be one L நினைக்கிற ஒரு இதுக்கு. Pitfall, downfall. Next, confessor, inheritor. But possessor இங்க இடத்துல பாத்தீங்கன்னா confessor, CONFESSOR யூஸ் பண்ணிருக்காரு. பட் இன்னொரு இடத்துல பாத்தீங்கன்னா POSSESSOUR யூஸ் பண்ணிருப்பாரு. ஸ்பெல்லிங் சேஞ்ச். ஓகே. அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா எக்ஸ்டீரியர், ORO, EXTERIOR. ஆனா இன்டீரியர் INTERIOUR. ஓகே, இங்க நானே வந்து ஏதோ மிஸ் பண்ணிருக்கேன். ஐ திங்க் ஒரேட்டர் யூ யூஸ் பண்ணிருப்பாருன்னு நினைக்கிறேன், அடிக்கிறப்ப தப்பா வந்திருக்கு. பட் ஒரேட்டர் ஒரு இடத்துல ஓ யூஸ் பண்றாரு, ஒரு இடத்துல OU யூஸ் பண்றாரு. இது கலருங்கிற மாதிரி, பிரிட்டிஷ் இங்கிலீஷ் அமெரிக்கன் இங்கிலீஷ்ங்கிற மாதிரி. இங்க OUR யூஸ் பண்ணிருப்பாங்க, இங்க OR யூஸ் பண்ணுவாங்க. சோ ஒரே டிக்ஷனரியில லாட் ஆஃப் இன்கன்சிஸ்டன்சிஸ். ஒரு இடத்துல ஒரு மாதிரி இருக்கு, இன்னொரு இடத்துல ஒரு மாதிரி இருக்கு. ஒரு இடத்துல ஒரு எல்ல இருக்கு, இன்னொரு இடத்துல 2 எல்ல இருக்கு. அப்புறம் வந்து ஆல்டர்னேட்டிவ்ஸ். சில வேர்டுக்கு அவரே வந்து 2 ஸ்பெல்லிங் கொடுக்குறாரு. CHOIR, அந்த சிங்கிங் குரூப் சர்ச்ல CHOIR, ஆனா QUIRE அந்த ஸ்பெல்லிங் யூஸ் பண்ணிருக்காரு. சூஸ், CHOOSC அதுவும் இருக்கு, CHUSC அதுவும் இருக்கு. கிளிக், CLICK, சிக்கு பதிலா கேவும் யூஸ் பண்ணிருக்காரு, KLICK அதுவும் இருக்கு. ஹர்ஸ், HEARSC அதுவும் இருக்கு, HERSC அந்த ஸ்பெல்லிங்கும். சிமிட்டார், SCIMITR அது ஸ்கிமிட்டாரா, CIMITER அதுவும் இருக்கு. ஸ்கிரீன், oh my god, see something happened, ஒரு இடத்துல K வந்திருக்கும். ஓகேவா? I will change this and send the PPT later.
ஸ்கிரீன் ஒரு இடத்துல வந்து கே வந்திருக்கணும், SKREN ஸ்கிரீன். ஆனா ஒரு இடத்துல சி, இன்னொரு இடத்துல கே, மேபி இங்க நான் அடிக்கிறப்ப தப்பா வந்திருக்கு. ஸ்பஞ்ச் SPONGE, அப்புறம் SPUNGE அதையும் யூஸ் பண்ணிருக்காரு. வில்லனி VILLAINY VILLANY. Lot of alternatives. So in the inconsistent alternatives Samuel Johnson dictionary irukku. Next, simply put, so in the section it's entirely based on the making of English by Henry Bradley, which is a prescribed text to you. So with this we finished off 2 sections today, part 1, part 2. We are entering the next part, an interesting one, but we need a lot of input. Indian English அப்படியே உங்களுக்கு கொடுத்திருக்காங்க, யூனிட் 9 நம்பர் 9. ப்ராப்ளம் என்ன கேட்பாங்க? One, they can ask you about the introduction of the English language in India. அப்ப அந்த எஜுகேஷன் பாலிசி எப்போ வந்துச்சு, யார் தாமஸ் கான்வெல் என்ன இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணாரு, ஸோ எந்த கமிஷன் வந்து இங்கிலீஷ் வந்து பரிந்துரை பண்ணிச்சு அப்படிங்கிற மாதிரி. ஸோ which we are not discussing today. We will discuss some of the characteristic feature of Indian English. I checked a lot of books. எனக்கு சரியான புத்தகம் கிடைக்கல. Most of the time when I checked அப்படிங்கிறப்போ people from the நார்த் இந்தியாவில் சில புத்தகம் எழுதியிருக்காங்க இந்தியன் இங்கிலீஷ். பட் அது இந்தியன் இங்கிலீஷ் மாதிரி தெரியல, இட்ஸ் மோர் லைக் ஹிந்தி இங்கிலீஷ் மாதிரி இருந்துச்சு. ஏன்னா மோஸ்ட் ஆஃப் த எக்ஸாம்பிள்ஸ் கிவன் பை தோஸ் ஆத்தர்ஸ் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ஹிந்தியில இருந்து கொடுத்துருக்காங்க. அவங்களை பொறுத்த வரைக்கும் அதாவது ஹிந்தியில பேசுற இங்கிலீஷ் இந்தியன் இங்கிலீஷ் த்ரூ அவுட் இந்தியாவில் யூஸ் பண்றதை அவங்க அசியூம் பண்ணிக்கிட்டு எழுதுறாங்க. ஸோ தென் ஐ தாட் ஐ ஹேவ் பின் கம்பைலிங் சில வேர்ட்ஸ், அதாவது தமிழ்நாட்டிலையும் இருக்கு இங்கிலீஷ் ஓவரால் phenomenon. So I have been compiling a list of words as well as writing on Indian English. That's I have also given a title, a note on Indian English. A note on Indian English I have been writing for my NET students. NET students I have been compiling. There's also a friend, sila friends எனக்கு help பண்ணிட்டு வினோத் குமார் அப்படின ஒரு friend, university we studied together. So he gave some suggestions. PR Subramanian, lexicographer, I worked with him. He gave certain suggestions. And then whenever I wander, எங்க போனாலும் ஊர் சுத்தி பார்க்கறப்ப நடக்கிறப்ப வந்து people listen. I mean ஓட்டு கேட்கறது தான். I overhear or eavesdrop, என்ன பேசுவாங்க ஓட்டு கேட்பேன். Then I have come up with our full list. I am giving only few excerpt. உங்களுக்கு அதுல இருந்து ஒரு இது மட்டும் உங்களுக்கு எடுத்து கொடுக்குறேன், ஓகேவா? I have been planning a lecture for NET student, not for the current batch, maybe the next batch. In the future, if I publish, I will send you a copy to this group, or I will try to publish it on YouTube. And another article, note on English, I don't think any journal will publish, as I'm not affiliated to any college or university or independent scholar. They are not publishing even if it's some quality. So I will try to publish on YouTube. I will give a lecture and the record of it will be published in YouTube, I guess so. Or if I publish, any journal accepts my paper, I will try to send a copy of it to the group who is attached with Professor Academy. Okay. So Indian English, so let's go. Number 1, this is my statement. There is no Indian English. Indian English no ஒண்ணு கிடையாது, plural என்ன இருக்கு, Indian Englishes-னு இருக்கு, ஒரு இங்கிலீஷ்னு கிடையாது கண்டிப்பா. Because the English spoken in Tamil Nadu அப்படின்னா அது தமிழ் இன்ஃப்ளூயன்ஸ்டா இருக்கு, இல்ல கேரளாவில் பார்த்தா மலையாளம் இன்ஃப்ளூயன்ஸ்ட் இங்கிலீஷா இருக்கு, மேல ஹிந்தி இன்ஃப்ளூயன்ஸ்டா இருக்கு. அதே மேலன்னு சொல்லக்கூடாது, அது ஒரு பார்ட் பெங்காலி இருக்கு. ஸோ ஈச் அண்ட் எவ்ரி பார்ட் அங்கங்க இங்கிலீஷ் வந்து ரீஜனல் லாங்குவேஜோட இன்ஃப்ளூயன்ஸ் தாக்கம் அதிகமா இருக்கு. தட் வி ஷுட் அண்டர்ஸ்டாண்ட். தட் இஸ் ஒன் ஆஃப் த ஃபீச்சர்ஸ் ஆஃப் இந்தியன் இங்கிலீஷ் ஆர் இங்கிலீஷஸ், ப்ளூரல் தான் இருக்க முடியும், ரைட்டா? மேபி ஐ வில் கிவ் an example. உங்களுக்கு ஐ மீன் ஃபார் இன்ஸ்டன்ஸ், யூ கோ டு எனி கான்ஃபரன்ஸ், கடைசியில் என்ன கேட்பாங்க? இஃப் யூ ஹேவ் எனி டவுட் யூ கேன் ஆஸ்க் நவ். நான் உங்ககிட்ட கேட்குறேன், ஏதாவது டவுட் இருந்தா இப்போ கேளுங்கப்பா. பட் திஸ் இஸ் அ வெரி காமன் இங்கிலீஷ். இப்போ எந்த ஒரு கான்ஃபரன்ஸ் போனா சாதாரணமா யூஸ் பண்ணலாம். இஃப் யூ ஹேவ் எனி டவுட் யூ கேன் ஆஸ்க் நவ். ஆனா ப்ராப்ளம் என்ன தெரியுமா? இன் இங்கிலீஷ் ஒன் கேனாட் ஆஸ்க் அ டவுட். அது இங்கிலீஷே கிடையாது முதல்ல. In the English language, you can't ask a doubt, you can only raise a doubt. சந்தேகத்தை எழுப்பலாம், சந்தேகத்தெல்லாம் கேட்க முடியாது. That's a wrong collocation, wrong word combination in English. Englishல you can't ask a doubt. ஆனா தமிழ்நாடு இங்கிலீஷ்ல, ஐ மீன் தமிழ் இன்ஃப்ளூயன்ஸ்ட் இங்கிலீஷ்ல அது கேட்கலாம். If you have any doubt, you can ask. Then I pondered, ஏன்டா நம்ம இப்படி பேசுறோம்? Why are we speaking like this? பார்த்தா தமிழ். ஏதாட்டும் சந்தேகம் இருந்தா கேளுங்க. இப்ப ஏதாவது சந்தேகம் இருக்கா? கேளுங்க.
சந்தேகம் இருந்தா கேளுங்க. டிரான்ஸ்லேட் பண்ணு. If you have any doubt, you can ask. Beautiful. இங்கிலீஷ் வந்தாச்சு, அவ்வளவுதான். So this is Tamil influenced English. ஏதாவது சந்தேகம் இருந்தா கேளுங்க. அதோட லிட்டரல் டிரான்ஸ்லேஷன், if you have a doubt, if you have any doubt, you can ask now. அப்ப இங்கிலீஷ்ல எப்படி சார் கேட்பாங்க அப்படின்னு சொன்னா சிம்பிள். If you have a question, ask. அவ்வளவுதான். You can only ask a question. அது வந்து ஸ்டாண்டர்ட் இங்கிலீஷ். If you have a question, please ask. You can ask a question. ஆனா டவுட்ட கேளுன்னு கேட்கிற ஒரே இங்கிலீஷ் தமிழ்நாடு இங்கிலீஷா இருக்கும், இல்ல இந்தியாவில யூஸ் பண்றோம். ஏன்னா ரீஜனல் ஃபிளேவர். சந்தேகம் தான் கேளுப்பா, ஓகே ஆஸ்க் அ டவுட் போடு, அவ்வளவுதான், சிம்பிள். சோ இதே மாதிரி மலையாளம், இஃப் யூ நோ மலையாளம், அங்க மோஸ்ட்லி வந்து ஓ வந்து ரொம்ப ஒரு ரவுண்ட் ஓ, காஃபி, ஆஃபீஸ். சோ அது வந்து டிபிக்கல் மலையாளம். when you watch மலையாளம் movies or மலையாளம் speakers, அந்த ஓ வந்து characteristics of மலையாளம் influenced English. Malayalis when they speak English, நீ காஃபி குடிச்சாச்சு, காஃபிங்கிறது நம்ம ஊர், ஈவன் நம்ம இங்கிலீஷ் கூட காஃபி, காப்பில இருந்து காஃபி, இட்ஸ் காஃபி, அது இங்கிலீஷ், அதெல்லாம் விட்டாச்சு. தமிழ்நாடு இங்கிலீஷ் காஃபி. சோ அங்க காஃபி. சோ ஹிந்தி, ஐ டோன்ட் நோ, ஹிந்தி இன்ஃப்ளூயன்ஸ்ட் இங்கிலீஷ். So we have a lot of Englishes. That's what I'm trying to say. அதனால இந்தியன் இங்கிலீஷ் ஒன்று இருக்க முடியாது. பட் உங்களுக்கு பிரிஸ்கிரைப் பண்ணிட்டாங்க, அதுல என்ன கொஸ்டின் வருதுன்னு அவங்களுக்கும் தெரியாது, நம்மளுக்கும் தெரியாது. So we'll try to cover. So this section is entirely based on my research and few references. நான் ரெஃபர் பண்ணியிருக்கேன். But I have been compiling over 6 months. A lot of friends helped me. அவங்களோட சஜஷன்ஸ்லாம் கொடுத்தாங்க. But I'm not including everything for you here. And this is not the class for you. PGTR பேர்லாம் வருமானம் கூட எனக்கு தெரியாது. So, but we have to cover the topic. You should have some general idea about Indian English. Who knows? So, this is the presentation. This is my presentation for you. But PGTR la ivlo deep ala varumanla enakku theriyadu. Varum vaayippu illa. Okay? But let's cover the topic. Number 1, commonalities among. But idu sonnalum there are some common features. English la sala common feature. I mean Indian Englishes la ellame adu Tamil influenced or Malayalam influenced or any other influenced language English, we have certain features. Number 1, English la countable. நம்ம ஊர்ல அது சரி, uncountable. நம்ம ஊர்ல countable. Faculties. இந்த faculties எல்லாம் வந்து நாளைக்கு வந்துடணும் சீக்கிரமா. என்னடா faculties னு பார்த்தா faculty members. In English you can only, I mean the word faculty cannot be used in plural in English. British English லயோ இல்ல American English லயோ faculty, I mean when you talk about the knowledge, when you talk about knowledge அப்படிங்கறப்ப faculties யூஸ் பண்ணலாம். When you talk about members of the staff members குறிக்கிறப்போ you can't say faculties னு சொல்லக்கூடாது, தப்பு. But நீங்க இப்பவும் பார்க்கலாம், it's a very common feature in most of Indian Englishes, Tamil influenced or any influence. Faculties supposed to be faculty members or members of the faculty. Next, furnitures. ஏன்னா இங்க furniture அப்படிங்கிறது வந்து mass noun, uncountable. Furniture தான். நம்ம ஊர்ல வந்து எல்லாத்தையும் எடு, டேபிள் சேர் எல்லாம் ஒண்ணும் இல்ல. But in English we say pieces of furniture. So அப்ப இது மாதிரி plural form வரப்ப we go for pieces. Pieces of furniture, piece of advice, a piece of advice. அப்படி இல்லனா pieces of advice, that is acceptable. ஆனா நம்ம ஊர்ல என்னவானுங்க, let me give an advice. உனக்கு ஒரு அட்வைஸ் கொடுக்குறேன், கேக்குறியா? So an advice, இங்கிலீஷ்ல uncountable, கவுண்ட் பண்ண முடியாது. So these are some of the common features you find in Indian English. Next, சில வார்த்தைங்க typical Indian தான். ஏன்னு சொன்னா our economy, lakh, லட்சம், கோடி. So we have certain words. Indian English மட்டும் தான் இது யூஸ் பண்றோம். Lakh, crore, லட்சம், கோடிங்கிறதுலாம் இது வெளியே வந்து யூஸ் பண்றது இல்ல. Even lakh and crore we have Tamil equivalents or regional equivalents. அது இங்கிலீஷ்ல பேசுறது மட்டும் தான் lakh, crore, லட்சம், கோடி தான் நம்ம பேசிட்டு இருக்கோம். இந்த அது கூட அவ்வளவு யூஸ்ல கிடையாது. நெக்ஸ்ட், எல்லா இடத்துலயும் சரி, இந்தியன் இங்கிலீஷ்ல இது ஒரு கேரக்டரிஸ்டிக் ஃபீச்சர். ஒரே ஃபிக்ஸ்டு டேக் கொஸ்டின் சேஞ்ச் பண்ண கூடாது. யூ லவ் ஹர், isn't it? அதுக்கு என்ன பண்ணிருக்கணும், don't youன்னு கேட்டிருக்கணும். She asked a lot of questions, isn't it? Doesn't sheன்னு கேட்டிருக்கணும். They didn't invite you, isn't it? Did they? நெகட்டிவ்ல கேட்டா நெகட்டிவ் வரக்கூடாது. That's a tag question. Didn't அப்படிங்கனால did they நம்ம போயிருக்கோம். பட் இந்தியன் இங்கிலீஷை பொறுத்த வரைக்கும் நீ என்ன வேணாலும் சொல்லு, எல்லாத்துக்கும் ஒரே டேக் கொஸ்டின் தான், isn't it? Then I analyzed, இது ஓகே, இது காமன் ஃபீச்சர். பட் தமிழ்ல இதே மாதிரி ஒரு டேக் கொஸ்டின் இருக்கு. என்னப்பா அது? என்ன கேட்டாலும் இதை போட்டு சமாளிச்சுட்டு தான். பிகாஸ் ஃபிக்ஸ்டு டேக் கொஸ்டின் தமிழ்ல ஒரே ஒரு டேக் கொஸ்டின் தான் இருக்கு. எனிவன்? இல்லையா?
இல்லையா? அதேதான். நீ நல்லா படிக்கிற இல்லையா? நீ வேலைக்கே மாட்ட இல்லையா? தண்ணி வருதா இல்லையா? இல்லையா இல்லையா இல்ல ஷார்ட் ஃபார்ம். கொலோக்கியல்ல பேசுறப்போ இல்ல. தமிழ்ல ஒரே ஒரு டேக் கொஸ்டின் இருக்கு இல்ல இல்ல அவ்வளவுதான். ஐ மீன் இருக்கு ஆனா இல்ல அது மாதிரி. சோ இல்ல இல்லையா தட்ஸ் a fixed tag question in the Tamil language. So அது வந்து ஒரு feature. Okay, next spelling. நம்ம எப்ப எந்த ஸ்பெல்லிங் யூஸ் பண்ணுவாங்கன்னே தெரியாது. We don't know. When it comes to Indian English, spellings are idiosyncratic. தான் யூஸ் பண்ணிப்போம் inconsistently. Sometimes we use British, sometimes we use American, sometimes our own spelling error. So criticize I-Z-E-R. Color C-O-L-O-U-R C-O-L-O-R. டிபெண்ட்ஸ். அப்ப அடிக்கிறப்ப திடீர்னு வந்து கீழே வந்து எம்எஸ் வேர்ட் ஆஃபீஸ்ல வந்து அமெரிக்கன் ஸ்பெல்லிங் வச்சிருந்தா அது கிஜி கிஜின்னு காமிக்கும் கீழே ரெட் கலர்ல. எதுக்கு போவோம் ரெட் எடு அப்படின்னு சொன்னா கலர் COLOR. இல்ல நான் பிரிட்டிஷ் ஸ்பெல்லிங் தான் ஃபாலோ பண்ணுவேன் அப்படின்னா COLOR. சம்டைம்ஸ் எஸ் யூஸ் பண்ணுவோம் IZ. தேர் இஸ் நோ கன்சிஸ்டன்சி. ஒரு இடியோசிங்க்ராட்டிக். அது வந்து நம்ம இஷ்டத்துக்கு போட்டுப்போம். ஸோ ஸ்பெல்லிங்கை பொறுத்த வரைக்கும் we don't know. பட் இன் சம் கேசஸ் என்னன்னு தெரியல அமெரிக்கன் ஸ்பெல்லிங் டாமினேட் பண்ணும். ஃபார் இன்ஸ்டன்ஸ் வந்து சென்டர் CNTER தான் நம்ம மோஸ்ட்லி யூஸ் பண்றோம். தேட்டர் மீட்டர் ER தான் முடிக்கிறோம். பிரிட்டிஷ் ஸ்பெல்லிங் பாத்தீங்கன்னா RE முடியும். CNTRE THEATRE மீட்டர் METRE. ஸோ இது வந்து ரேர். மோஸ்ட் டைம் நம்ம இங்க பாக்குறப்ப வந்து என்ன தெரியல இந்த இடத்துல we mostly go for American spelling. We don't know why. அதே மாதிரி ஃபார் சம் வேர்ட்ஸ் பிரிட்டிஷ் மட்டும்தான் நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம். அமெரிக்கன் சுத்தமா தொட மாட்டோம். செக் CHEQUE இது நம்ம யூஸ் பண்ற வார்த்தை. பிளாங்க் செக் செக். அமெரிக்கன் ஸ்பெல்லிங் CHECK இது நம்ம யூஸ் பண்றதே கிடையாது. அதே மாதிரி டயர் TYRE மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் நம்ம பிரிட்டிஷ் ஸ்பெல்லிங் தான் யூஸ் பண்றோம். TIRE அதை மோஸ்ட்லி யூஸ் பண்றது இல்ல. ஸ்டோரி ஐ மீன் பில்டிங் ஃப்ளோர் STORY தான் ஸ்டோரி. அமெரிக்கன் STORY அதை நம்ம மோஸ்ட்லி யூஸ் பண்றது இல்லை. ஸோ இது இந்தியன் இங்கிலீஷோட ஒரு கேரக்டரிஸ்டிக் ஃபீச்சர். என்ன அப்படின்னு சொன்னா ஸ்பெல்லிங்ஸ் எப்ப நம்ம யூஸ் பண்ணணும்னு நம்மளுக்கே தெரியாது. So there is a kind of a chaotic one. British and American we use both. புது ஸ்பெல்லிங் வந்தாலும் நம்மளே யூஸ் பண்ணிப்போம். Okay, so this is another one. Next, vocabulary. English, see this list goes on and down. இது என்னோட லிஸ்ட்ல இருந்து உங்களுக்கு எடுத்து கொடுத்திருக்கேன். I have been to write ஏன் இந்த லிஸ்ட் வந்து still I have been இந்தியன் அதோட இருக்கட்டும். There is a problem. Am I audible? Internet unstable. Okay, fine. Now audible. Now okay, fine. Okay, suddenly ஏதோ ஒரு ப்ராப்ளம் வந்து போச்சு. So what happens Indian Englishல I am trying to give its equivalent. British or American, sometimes Australian, Canadian அதோட equivalent I have been studying. So I am coming with a list. இங்க வந்து கொஞ்சம் வார்த்தைங்க மட்டும் for your understanding I am giving. For instance, auntie, uncle. இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் இது ஒரு ரெஸ்பெக்ட்ஃபுல் ஃபார்ம். நமக்கு சொந்தக்காரங்களா அவங்க? நோ, இட்ஸ் a kind of a respectful form of address for a woman. இப்போ ட்ரெயின்ல டிராவல் பண்றோம், ஆன்ட்டி கொஞ்சம் தள்ளி போறீங்களா? சிமிலர் டு மேம் ப்ளீஸ். அது மாதிரி சார் அப்படின்னு சொல்றதுக்கு பதிலா அங்கிள் கொஞ்சம் தள்ளி போறீங்களா? ஸோ a respectful form of address for a man or a woman. ஸோ இந்த பக்கம் முதல்ல வந்து ஆன்ட்டி அங்கிள், இது நம்ம ஊர் ஆன்ட்டி எல்லாம் ஐ மீன் நம்ம சொந்தக்காரெல்லாம் குறிக்கல. ஆன்ட்டி அங்கிள் அதெல்லாம் குறிக்கல. ரைட். நெக்ஸ்ட் பேரர், இங்க வாங்க. சோ இந்தியன் இங்கிலீஷ்ல மட்டும்தான் இருக்குது பேரர், வெயிட்டர்னு அர்த்தம். ரெஸ்டாரண்ட்ல வெயிட்டரை குறிக்கிறது இந்தியன் இங்கிலீஷ்ல மட்டும்தான் பேரர், வேற எந்த இங்கிலீஷ்லயும் பேரர் எல்லாம் கிடையாது. பிகாஸ் பேரர் ரெண்டு வார்த்தை நினைக்கிறேன். ஆம்பிகுட்டி வில்லியம் எம்சனுக்கு ரொம்ப ஜாலியா இருக்கும். சோ வில்லியம் எம்சன் அந்த 7 types of ambiguity மாதிரி பேரர் பேர்னா பொறுத்துக்கிறதுன்னு அர்த்தம். பேர் வித் பீப்புள், பேர்னா தாங்கிட்டு வர்றதுன்னு அர்த்தம். போர்ச்சர் ஒரு இதை தூக்கிட்டு வர்றது. சோ வி ஹேவ் ambiguous meaning here. நெக்ஸ்ட் பிரிஞ்சால், இந்தியன் இங்கிலீஷ்ல டிபிக்கல் இந்தியன் இங்கிலீஷ்ல மட்டும்தான் அந்த வார்த்தை இருக்கு. கத்திரிக்காய்க்கு பிரிஞ்சால்னு சொல்ற ஒரே நாடு நம்ம மட்டும்தான். பிரிட்டிஷ்காரங்க வந்து ஆபர்ஜின், அமெரிக்காவில எக் பிளான்ட் தான். ஏன்னா வெள்ளை கத்திரிக்காய் மாதிரி இருக்கும், அப்ப வெள்ளங்கிறது வந்து எக் மாதிரி இருக்கும், அது பிளான்ட். அப்போ வந்து எக் பிளான்ட். இவங்க வந்து கைண்ட் ஆஃப் இது மாதிரி பர்பிள் கலர், அது ஆபர்ஜின். நெக்ஸ்ட் கேப்சிகம், அசந்து போயிட்டேன். ஏன்னா கேப்சிங் வந்து கைண்ட் ஆஃப் லாட்டின் வார்த்தை, லாட்டின் கிரீக். So capsicum only we use. அதுக்கப்புறம் I was surprised to found Australian Englishல capsicum இருக்கு. So I thought இந்த டிஸ்கவரிக்காக I'm still waiting. இந்த லிஸ்ட் வந்து சும்மா டக்குன்னு வெளியிட வேணாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு
I can easily come up with a list or list வந்து அடிச்சு தூக்கிட்டு போயிடலாம். But problem, I'm also searching for British or American. இப்போ இருந்தா, if there is an equivalent, British, American or Australian or Canadian, I'm trying to give that equivalent. So next, coriander. அப்போ capsicum பாத்தீங்கன்னா பிரிட்டிஷ்ல பெப்பர் ஆர் ஸ்வீட் பெப்பர், அமெரிக்கால பெல் பெப்பர், ஆஸ்திரேலியால கேப்சிகம். இன்ட்ரெஸ்டிங். இந்தியன் இங்கிலீஷ்லயும் ஆஸ்திரேலியன் இங்கிலீஷ்லயும் கேப்சிகம், குடமிளகா. ஆனா மத்த இடத்துல பெப்பர் ஆர் பெல் பெப்பர் ஆர் ஸ்வீட் பெப்பர் ஆர் சம்டைம்ஸ் எல்லோ பெப்பர், ரெட் பெப்பர், அது கலரை பொறுத்து. நெக்ஸ்ட் கொரியாண்டர். கொத்தமல்லிக்கு பிரிட்டிஷ்ல ஓகே கொரியாண்டர், அமெரிக்காவில் சிலாண்ட்ரோ, CILANDRO, சிலாண்ட்ரோ. So I have been trying to do that. Next, vocabulary continued. பட்லர் இங்கிலீஷ், இது நம்மளுக்கே உரியதானது. ஏன்னா டியூரிங் தட் டைம் கொலோனியல் பீரியட்ல பட்லர் குக், ஸோ அவங்க பேசுற புரோக்கன் இங்கிலீஷ். அப்போ பிரிட்டிஷ் ஈக்குவலண்ட் அப்படிங்கிறது புரோக்கன், BR பிரிட்டிஷ், AM அமெரிக்கன். ஸோ பிரிட்டிஷ் இங்கிலீஷ்ல புரோக்கன் இங்கிலீஷ் அப்படிங்கிறது நம்ம ஊர்ல பட்லர் இங்கிலீஷ். இங்கிலீஷ் ஸ்போக்கன் ஃபால்டர் இங்கிலீஷ், தட்டு தடுமாறி பேசுறது. ப்ளீஸ் புட் இட் ஆன் மியூட். ஓகே, தென் வித் மெனி மிஸ்டேக்ஸ், தப்பு தவறுமா பேசுறது, அது பட்லர் இங்கிலீஷ். தென் கார் பார்க்கிங், இந்தியாவில தான், பிரிட்டிஷ்ல கார் பார்க், அமெரிக்காவில பார்க்கிங் லாட். நெக்ஸ்ட் இது ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வருது, டிக்கி, DICKY or DIC, அதுல ஸ்பெல்லிங் ரெண்டு ஸ்பெல்லிங், DICKEY, அதாவது the boot of a car. கார்ல பின்னாடி புட், அது வந்து பிரிட்டிஷ், ட்ரங்க் அமெரிக்கன். அதுல தமிழ்நாடுல சொல்ல வேண்டியது ஐ ஹவ் கிவன் திஸ் ஒன். TM இங்கிலீஷ்ல தமிழ்நாடு இங்கிலீஷ் கொலோக்கியல், பட்டக்ஸ், டிக்கி, முக்கியமா வடிவேலு. வடிவேலு வந்துட்டாலே டிக்கி அப்படிங்கிறது, டிக்கிங்கிறது என்னன்னு தெரியல, ஏன்னா பின்னாடி இல்லையா, காருக்கு பின்னாடி, மனுஷனுக்கு பின்னாடி. சோ இது தமிழ்நாட்டுல ரொம்ப பரவலா யூஸ் பண்ற ஒரு. I'm also including தமிழ், ஒருவேளை தமிழ்ல அந்த வார்த்தை எப்படி யூஸ் அதையும் நான் இன்க்ளூட் பண்றேன். ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஸ்பீட் பிரேக்கர். ஸ்பீட் பிரேக்கர் இந்தியா, பிரிட்டிஷ்லயும் அமெரிக்கன். ஸ்பீட் பம்ப், ஸ்டெப்னி இந்தியா. இது வேற மீனிங் இருக்கா என்ன கொடுக்கல. See, I am a gentleman. நெக்ஸ்ட் இதோட மீனிங் வந்து ஸ்பேர் டயர். அப்ப ஸ்பேர் டயருக்கு ஸ்டெப்னி, கைண்ட் ஆஃப் கான்குபைன். So that is there. So இதெல்லாம் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னு சொன்னா இந்தியன் இங்கிலீஷ். See, these are some of the example. I'm not giving the entire list. And you can also observe, maybe hereafter when you listen to people, கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்க. அப்போ நேத்து பாக்குறப்போ I was taking a walk in பொன்னேரியில மார்க்கெட் போயிருந்தப்போ, மெடிக்கல் ஆர் மெடிக்கல்ஸ் நவுன் ஃபார்ம்ல யூஸ் பண்றோம் இல்ல. we don't call it, டெக்னிக்கலா பார்த்தா ஃபார்மசி சொல்லலாம், இல்ல ட்ரக் ஸ்டோர் சொல்றாங்க. பட் நம்ம ஊர்ல மெடிக்கல் இல்ல மெடிக்கல்ஸ், மேபி இந்தியனா இருக்கும் வாய்ப்பு இருக்கு. மேபி வாட் ஐம் ட்ரைங் டு சே, லுக் அரவுண்ட் யூ, உங்களை சுத்தி பாருங்க, சில இது கேளுங்க. தென் யூ ஷுட் ஆல்சோ எக்ஸ்போஸ் யுவர் செல்ஃப் டு பிரிட்டிஷ் அண்ட் அமெரிக்கன் இங்கிலீஷ் ப்ராப்பர்லி, மூவிஸ்லயோ இல்ல நாவல்ஸ்லயோ படிக்கிறப்போ. தென் யூ வில் அண்டர்ஸ்டாண்ட் விச் இஸ் பிரிட்டிஷ், விச் இஸ் அமெரிக்கன், விச் இஸ் இந்தியன். டக்குன்னு வந்துருவீங்க. You will easily find out Indian English. Maybe if you are interested, yes, pharmaceuticals also there. A lot of equivalents. Indian English பொறுத்த வரைக்கும் வந்துகிட்டே இருக்கும். ஏன்னா தமிழ்ல இருந்து வார்த்தைங்க, மலையாளம், we have a lot of English. I don't think anyone can come up with a list and say this is Indian English. You can't claim. I'm not claiming. I'm just simply saying I'm not on Indian English. அவ்வளவுதான் சொல்றேன். Because I don't know, காஷ்மீர்ல என்ன இங்கிலீஷ் பேசுறாங்கன்னு எனக்கு தெரியாது. நார்த் ஈஸ்ட்க்கு நான் போனதே கிடையாது, என்ன இங்கிலீஷ் பேசுறாங்கன்னு தெரியாது. கோவாக்கு போயிருக்கேன், மேபி வெஸ்ட் பெங்கால் ஐ ஹவ் பீன் டு, டெல்லி எஸ், மைசூர், பெங்களூர் கொஞ்சம். I know certain words அங்கங்க தெரியும், பட் full list, who can come up with a full list? இந்தியன் இங்கிலீஷ்க்கு யார்ப்பா full list வர முடியும்னா I don't know. Right? Maybe who knows, you can travel, we can compile, we have to do a lot of traveling. Lorry, no, Gayatri, lorry is there. Britishல லாரி இருக்கு, அதனால நம்மள லாரியை யூஸ் பண்றோம். Maybe see, once you come up with a list, check whether அதுக்கு British equivalent, American equivalent இருக்கான்னு பார்த்துக்கோ. சரியா? So let's go for the end, towards the end of this class. So what I'm saying, இதுக்கப்புறம் ஒரு லிஸ்ட் கொடுத்திருக்கேன். This words of Indian origin. I told you, remember, உங்களுக்கு வந்து யூனிட் 9ல வந்து நம்பர் 5 growth of vocabulary அப்படின்னு ஒரு டாபிக் இருக்கு. அதே யூனிட் 9ல கடைசி the English lexicon நம்பர் 12. So நம்ம வந்து we have already covered, நம்ம என்ன பண்ணிருக்கோம், Greek, Latin, French, Italian, Scandinavian, German. So இதுல இருந்து வந்த வார்த்தைகளை பார்த்தோம், இங்கிலீஷ் வார்த்தைங்க. Now we are going to check out Indian languages ல வந்த வார்த்தைகள். நம்பர் 1 பெங்காலி.
சோ பெங்காலி வந்து முக்கியமான கான்ட்ரிபியூஷன் ஜூட், கயிறு, சணல் கயிறு, சணல். அப்ப இந்த சணல் கயிறு ஜூட் அப்படிங்கிறது பெங்காலில இருந்து வருது. மீனிங் என்ன அப்படின்னா மேட்டட் ஹேர், ரைட்? சடமுடி, முடியெல்லாம் பின்னிக்கும் இல்லையா, முக்கியமா அந்த சேஜஸ் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா. சோ அந்த பின்னறது, the matted hair, அதான் மீனிங், ஒரிஜினல் மீனிங். So now you have jute. So இது இங்கிலீஷ்ல இது காமன் வேர்ட் now. So பெங்காலி வார்த்தை தான் ஜூட். So this is words of Indian origin, அதான் டைட்டில் வச்சிருக்கேன். So இந்தியாவில இருந்து, இந்தியன் லாங்குவேஜஸ்ல இருந்து இங்கிலீஷ்க்கு கான்ட்ரிபியூஷன். நம்ம ஏர்லியரா கிரீக், லாட்டின், பிரெஞ்சு, இட்டாலியன், ஸ்காண்டினேவியன் எல்லாம் பார்த்தோம். டுடே in the rest of the section Indian Englishல we will look at these. ஜூட் அப்படிங்கிறது பெங்காலி. மலையாளம் பீட்டல், வெற்றிலை, அது தமிழ்ல இருந்து மலையாளம் போயிட்டு மலையாளம் வழியா போர்ச்சுகீஸ் போயிருக்கும், வயா போர்ச்சுகீஸ். இங்கிலீஷ்க்கு போர்ச்சுகீஸ் வழியா தான் பீட்டல் போயிருக்கு, பீட்டல் நட். கண்டிப்பா போர்ச்சுகீஸ் வந்து கேரளா வந்திருப்பாங்க, கேரளாவில இந்த வார்த்தை மலையாளம், மலையாளத்துல இருந்து போயிருக்கு, பட் மலையாளத்துக்கு தமிழ்ல இருந்து போயிருக்கு. சோ பீட்டல். தென் கேலிகோ, கேலிக்கெட்டோட இன்னொரு பேரு, ஐ மீன் அப்போ ஒரு கைண்ட் ஆஃப் ஆல்டரேஷன். கேலிகோ, கேலிக்கெட், ஃபேப்ரிக், அங்க செய்யற ஒரு துணி வகை, கேலிகோ, கேலிக்கெட். அப்போ லைக் டெனிம், ஞாபகம் இருக்கா? DENIM, அது வந்து பிரெஞ்சு வார்த்தை, அது வந்து ஒரு ஊரோட பேரு. சோ அதே மாதிரி. அதுக்கப்புறம் மேங்கோ வயா போர்ச்சுகீஸ். போர்ச்சுகீஸ்ல ஒரு வார்த்தை இருக்கு மேங்கோ, அந்த வார்த்தை it went from Tamil and Malayalam, manga. So manga la irundhu we have mango. Okay, so a lot of words I will go so one by one. So I'm not giving all the Indian languages, ellame enakku theriyadu. Okay va? So we'll go on and on. Wait, hold your horses, wait. Next, Hindi. So Hindi la irundhu pona vaarthainga, bandana, thalayila kettathu. So Hindi, so via Portuguese, Hindi la irundhu ponadhu cloth, so dyed, டை பண்ணது, அந்த சாயம் துவைத்தது, பண்டானா. பேங்கிள், வளையலுக்கு கிளாஸ் பிரேஸ்லெட், சோ கையில மாட்டுறது, கிளாஸ்ல பண்ணது அப்படிங்கிறது ஒரிஜினல் மீனிங். சோ பேங்கிள். பங்களா, ஐ வாஸ் சர்ப்ரைஸ்ட். பங்களா அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு இடம், ஐ மீன் as you know, ஒரு ஹவுஸ், லார்ஜ் ஒன், பிலாங்கிங் டு பெங்கால். பெங்கால்ல இருக்கிற ஒரு மாளிகை மாதிரி, ஒரு வீடு மாதிரி. இங்க எப்படி வந்து பிரிட்டிஷ் they went to ஊட்டி, அது மாதிரி அங்க பெங்காலுக்கு போவாங்க. சோ பிலாங்கிங் டு பெங்கால்னு அர்த்தம் பங்களா. சட்னி ஹிந்தி. கூலி அகைன் ஹிந்தி, டே லேபரர்னு அர்த்தம். ஜங்கடி, இங்க பாத்திருப்பீங்க, they have a picture, இதே மாதிரி ஒரு துணி. ஐ டோன்ட் நோ யார் இது போடுறதுன்னு தெரியல, பட் பீப்புள் வேர், ஒர்க்கர்ஸ் போடுவாங்க சில இடத்துல. ஜங்கடி ஹிந்தி. லூட், திருடுறது, அதுவும் ஹிந்தி ஃப்ரம் சான்ஸ்கிரிட். சான்ஸ்கிரிட்ல இருந்து ஹிந்தி வழியா போயிருக்கு. ஷாம்பு, ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி பிரஸ், ரொம்ப அழுத்தமா பண்றது. சோ ஷாம்பு ஹிந்தி. தக், தக் அப்படிங்கிறது அகைன் ஸ்வின்லர், ஹிந்தி பேஸ்ட் ஆன் சான்ஸ்கிரிட், சான்ஸ்கிரிட்ல இருந்து வயா ஹிந்தி. தென் வராண்டா, வராண்டா, சோ ஹிந்தி. சோ இதெல்லாம் ஹிந்தி வார்த்தைங்க, இங்கிலீஷ் ஆயிடுச்சு இப்போ. நெக்ஸ்ட், மராத்தில இருந்து மங்கூஸ், கிரி. நெக்ஸ்ட் பஜார். சோ அப்போ வந்து இந்தியாவில பெர்ஷியன், அரபிக் எல்லாம் வந்து முஸ்லீம் ரூல் அப்போ வந்து பயங்கர டாமினேஷன் இருந்துச்சு. So even Persian we have a lot of words now. So முக்கியமான ஒரு வார்த்தை now bazaar. bazaar is Persian வார்த்தை, market. Then தெலுங்குல இருந்து ஒரு அனிமலோட பேரு bandicoot. So bandicoot to a coco. So literally pig rat, ஒரு பெரிய எலி. Next, உருது. உருதுல இப்போதான் பயங்கரமா எல்லாமே நமக்கு தெரிஞ்ச வார்த்தை தான். பிரியாணி தெரியாத வார்த்தை இருந்தது. அண்ட் உருது அண்ட் பர்ஷியன் ரெண்டும் சம்டைம்ஸ் ஒரே மாதிரி இருக்கும். அந்த இடத்துல வந்து பர்ஷியன் பிரியாணி அப்படின்னு சொன்னா ஃப்ரைட் அண்ட் கிரில்டுன்னு அர்த்தம். சோ பிரியாணி. கீமா, சிக்கன் கீமா, மட்டன் கீமால. சோ கீமா அகைன் ஃப்ரம் உருது அண்ட் பர்ஷியன். தென் பிஜாமஸ், உருது அண்ட் பர்ஷியன். நெக்ஸ்ட் தந்தூரி, தந்தூரி சிக்கன் எல்லாமே உருது அண்ட் பர்ஷியன். அப்படின்னா அவன், அந்த அவன் அது ஒரு கிளே அவன், அதோட பேரு தந்தூரி, தந்தூர். So these are some of the common words. இப்போ இந்தியாவிலும் சரி காமனா, ஏன்னா இந்தியன் குவிசின் அங்கேயும் சாப்பிடுறாங்க, அரபிக் குவிசின்லாம். சோ அப்ப இந்த வார்த்தை உருதுல இருந்து போயிருக்கு, பிரியாணி, கீமா, பிஜாமாஸ், தந்தூரி. நெக்ஸ்ட் we go for Sanskrit. சான்ஸ்கிரிட்ல இருக்கிற முக்கியமான வார்த்தைகள் பாத்தீங்கன்னா கொஞ்சம் இந்த ரிலீஜியஸ் ஸ்டோன் இருக்கும், இல்ல ஒரு பழைய இது இருக்கும். ஆஷ்ரம், ஹெர்மிட்டேஜ். அவதார், descendant. ஆயுர்வேதா, ஆயுஸ் அப்படின்னா லைஃப், எவ்ரிவன் நோஸ். வேதம்னா நாலேஜ், ஆயுர்வேதா வாழ்க்கையை பத்தியான ஒரு அறிவு. தர்மா, தர்மா காமன் நேம் ஹியர். ஜுகர்நாத், ஐ வாஸ் சர்ப்ரைஸ்ட், ஜெகநாதன்.
Lord of the world. My elder brother's name is Jagan. So Jagannathan, Juggernaut. You can see the character or a comic character in there. தலை இது போட்டு உடச்சிட்டு போவார் எல்லா சேவரியும். So Juggernaut. So Jagannathan அர்த்தம். Lord of the world. கடவுளோட பேர். Then jungle. Jungle அப்படிங்கிறப்போ rough terrain. அது jungle. அது வந்து Sanskrit again. Karma. Fate. So karma. Mantra. Mantram. Adu on the Sanskrit. We are not surprised, right? So this is one list. Then we will wind up this class with Tamil. So Tamil வச்சு முடிப்போம். தமிழ்ல இருந்து இங்கிலீஷ்க்கு போனோம். முக்கியமான வார்த்தைங்க மட்டும். கட்டு மரம், கட்டு மரான், கட்டு மரான். ரைட்? கட்டு மரான் அப்படின்னா கட்டு மரம். மரத்தை ரெண்டு சேர்ந்து கட்டு மரம். டைட் வுட்னு அர்த்தம் தமிழ்ல. சேர்த்து கட்டி வைக்கிறது. ஸோ அதே மாதிரி ஒரு கைண்ட் ஆஃப் ஒரு போட் ராஃப்ட். அந்த ராஃப்ட் வந்து என்ன சொன்னா கட்டு மரம் ஆர் கட்டு மரம். கரி. ஸோ கரிங்கிறது தமிழ்ல என்ன போயிருக்கு. பட் யூ ஷுட் பி வெரி மச் அவேர். ஏன்னா தமிழ்நாட்டிலே கரி அப்படிங்கிறதுக்கு பல அர்த்தம் இருக்கு. இஃப் யூ கோ டு த சவுத், ஓகேமா, தூத்துக்குடி, திருநெல்வேலி அது பக்கம் போனீங்கன்னா நீ கறி வச்சாச்சா, என்ன கறி இன்னைக்கு வந்து சாம்பார் கறி வச்சிருக்கோம், இல்ல வந்து கத்திரிக்காய் கறி வச்சிருக்கோம். See what I'm trying to say, when you go to the south Tamil Nadu, curry அப்படின்னா குழம்புன்னு அர்த்தம், kind of a gravy. Curry also means non-vegetarian food, chicken, mutton. But curry எடுத்தாச்சா இங்க கேட்கறப்ப வந்து மீனிங் வேற, அங்க கறி வச்சாச்சா அப்படிங்கிறது மீனிங் வேற. ஓகே, so maybe அந்த மீனிங்ல இந்த கறி போயிருக்கும். கறி CURRY, kind of a gravy. Okay, then மிளகு ட்வானி அப்படிங்கிறது மிளகு தண்ணியை தான் அப்படி எழுதி வச்சிருக்காங்க. பெப்பர் வாட்டர், MULLIGATAWNY. அது அவங்க பாவம் ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ண தெரியாம அப்படி எழுதி வச்சிருக்காங்க. மிளகு தண்ணி பெப்பர் வாட்டர், அதுக்கு வந்து மிளகு ட்வானி அப்படின்னு எழுதி வச்சிருக்காங்க. பந்தல், நவ் பந்தல்ங்கிற வார்த்தை ஆக்ஸ்போர்ட் டிக்ஷனரி என்டர் ஆயிடுச்சு. பந்தல் போடுங்க, டென்ட் அடிக்கலாம் எழுத வேண்டிய அவசியம் இல்லை. சோஷியல் ஃபங்க்ஷன் பந்தலே போட்டுக்கலாம் இனிமேல், ஏன்னா certain words are already available in English now. Then பப்படம் தமிழ்ல தான் போயிருக்கு. தென் முக்கியமான வார்த்தை நவ் ஸ்டில் யூஸ்ட். இப்ப பாத்தீங்கன்னா இது ரொம்ப கான்டெக்ட்ல யூஸ் பண்றாங்க. இன்ட்ரெஸ்டிங் திங் இஸ் பிளாக்ஸ், அவுட்காஸ்ட் எல்லாருமே இந்த வார்த்தையை யூஸ் பண்றாங்க. பறையா. அப்போ இந்தியாவை சேர்ந்து இந்த ஒரு மாதிரி காஸ்ட் பேஸ்ட் ஒரு சொசைட்டி. ஸோ இங்க இருந்து பறையன் ஒரு ட்ரம்மர், ஹெரிடிட்டரி ட்ரம்மர். அப்போ அந்த ஒரு காஸ்ட் சிஸ்டம் அண்ட் அவுட் காஸ்ட். அப்போ வந்து பிளாக்ஸ் வந்து இந்த வார்த்தை யூஸ் பண்றாங்க. we are all பறையாஸ் அவங்க யூஸ் பண்றாங்க, ஏன்னா அவுட் காஸ்ட் தேர். ஸோ பறையா அப்படிங்கிற வார்த்தை தமிழ்ல இருந்து போயிருக்கு. தென் இது now even though it's a kind of a liquid or a kind of a medicinal value, இந்த இது நீங்க பார்க்கலாம், அடிச்சு பாருங்க. பச்சாவலி, PATCHOULI அப்படின்னா பச்சை இலைன்னு அர்த்தம் தமிழ்ல. பச்சை இலை வந்து மூலிகை பண்றது, அதுல இருந்து தண்ணி, ரைட்? ஸோ அது பச்சை இலை. There are a lot of words. தமிழ்ல இன்னும் கொஞ்சம் வார்த்தைங்க இருக்கு, but these are some of the famous words that went to English. So let's wind up this class. Before that, yes, என்னோட references most of the time I verify. நான் அப்படியெல்லாம் சொல்ல மாட்டேன். If you want, you can check out this website and Lexico, LEXICO.com. Lexico.com, one of my favorite websites. என்ன அப்படின்னு சொன்னா it's sponsored by Oxford. மத்த டிக்ஷனரி, ஆன்லைன் டிக்ஷனரி அவைலபிள். ஸோ இந்த ஆன்லைன் டிக்ஷனரி என்ன ஃபேமஸ் அப்படின்னு சொன்னா ஆக்ஸ்போர்ட் டிக்ஷனரி தான். டெஃபினேஷன் மட்டும் இல்லாம லாட் ஆஃப் சாம்பிள் எக்ஸாம்பிள்ஸ். நீங்க கிளிக் பண்ணீங்க அப்படின்னு சொன்னா கீழே வந்து எக்ஸாம்பிள்ஸா போகும். இஃப் யூ வாண்ட் டு பர்ஃபெக்ட் யுவர் இங்கிலீஷ், இல்ல லாட் ஆஃப் எக்ஸாம்பிள்ஸ் தேவை. அண்ட் வென் யூ ஆர் கன்ஃபியூஸ்ட் ஹவு டு யூஸ் அ வேர்ட் இல்ல ஃப்ரேஸ் யூஸ் பண்ண தெரியும், திஸ் இஸ் த பெஸ்ட் டிக்ஷனரி இப்போதைக்கு ஆன்லைன்ல. ஏன்னா கீழே பாத்தீங்கன்னா போயிட்டே இருக்கும், அவன் எல்லாத்துக்கும் எடுத்து கொடுத்துருக்கான், ரைட்டா? So Lexico. I also referred Merriam-Webster.com, Merriam-Webster's dictionary. So and இப்போ 2015 நீங்க 2015 Oxford ஓட 9th edition dictionary if you have bought, நீங்க வாங்கியிருந்தீங்க அப்படின்னு சொன்னா oh good. ஐயோ இதெல்லாம் தமிழ், I mean not, I won't say Tamil, Dravidian languages தமிழ், மலையாளம், தெலுங்கு, கன்னடா. இது வந்து ஒரு எக்ஸ்கிளமேஷன் இல்லையா? யாரால அடிச்சுட்டாலோ இல்ல பயத்துல கத்துவோம், ஐயோ அப்படி ஆயிப்போச்சு, ஐயோ. ஸோ தீஸ் ஆர் நவ் தீஸ் போத் ரெண்டு வெர்ஷன் வந்து ஆக்ஸ்போர்ட் டிக்ஷனரியில என்டர் பண்ணிட்டாங்க. 2015 வந்தாச்சு. ஐ ஹேவ் தட் டிக்ஷனரி. நான் இங்க இருக்கனால அது ஸ்னாப்ஷாட் எடுக்க முடியல. ஸோ தீஸ் ஆர் ஆல்சோ அவைலபிள் நவ். நவ் மை கொஸ்டின், எதுப்பா இந்தியன் இங்கிலீஷ்? இப்போ எதை நான் இதுல எக்ஸாம்க்கு என்னன்னு கேட்போம். We don't know. So we try to cover everything. நம்ம இந்தியாவில் இங்கிலீஷ் எஜுகேஷன் எப்போ வந்துடணும், மேபி உங்களுக்கு தனியாக நடத்துவாங்க நினைக்கிறேன் பேப்பர் 1ல, ஆர் ஐ வில் டச் அப்பான் தட் லாஸ்ட் ஸ்லைட்ல டச் பண்றேன்.
Just wait, we will go for the epilogue of today's class. So epilogue, so I told you before, இதே யூனிட் 9ல கடைசி நம்ம ஒன்று விட்டு வச்சிருக்கோம், கன்கார்ட் அண்ட் அக்ரிமெண்ட், ஐ மீன் கன்கார்ட் அண்ட் கவர்மெண்ட் அப்படின்னு ஒரு 2 டாபிக், ஷார்ட் டாபிக். கன்கார்ட்னா என்ன? கிராமர்ல பொறுத்த வரைக்கும், இங்கிலீஷ் கிராமர்ல கன்கார்ட் அப்படின்னா அக்ரிமெண்ட். அதாவது முக்கியமா பாத்தீங்கன்னா சில கிராமட்டிக்கல் எலமெண்ட்ஸ், ரைட், ஒரு verb, சப்ஜெக்ட் verb இல்ல adjective அப்படி போறப்ப வந்து பர்சன், நம்பர், ஜெண்டர் இத பொறுத்து வந்து அந்த ரிலேஷன்ஷிப் மாறும். சோ ரொம்ப ஃபேமஸ் சப்ஜெக்ட் verb அக்ரிமெண்ட் எவ்ரிபடி நோஸ். யூ போட்டா ஸ்லீப் போடணும், ஸ்லீப்ஸ்னு போடக்கூடாது. இதே வந்து சிங்குலர் தேர்ட் பர்சன் சிங்குலர் போறியா, ஹி, ஷி, இட் அப்படின்னா ஸ்லீப்ஸ், எஸ் போடணும். சோ இது சப்ஜெக்ட் verb அக்ரிமெண்ட். சிங்குலரை பொறுத்த வரைக்கும் சிங்குலர் verb, ப்ளூரல் பொறுத்த வரைக்கும் ப்ளூரல் verb. இட்ஸ் a subject verb agreement. அதே மாதிரி there are certain concord agreement, number and person, singular plural. இப்போ those boys அப்படிங்கிறது plural, அப்ப those boys அந்த பசங்க. look nervous, looks னு போட முடியாது, I mean present tenseல. அப்ப look, those boys look nervous. அதுக்கப்புறம் இங்கிலீஷ்ல ஒரு ரூல் இருக்கு, அதாவது certain words வந்து when you use it in the verb form, verb யூஸ் பண்றப்போ you have to go for reflexive. I busied myself, I absented myself, I hurt myself. So இந்த இடத்துல வந்து I அதுக்கு pronoun என்ன பர்சன் போட்டோம்னா myself தான் போட முடியும், herself அதெல்லாம் போட முடியாது, வேற எதுவும் themselves போட முடியாது, ஏன்னா themselves plural, அப்ப சிங்குலர் தான், myself தான் போட்டாகும். ஜெண்டர் அக்ரிமெண்ட், அப்போ he hurt himself தான், herself னு போட முடியாது. சோ இது ஜெண்டர் அக்ரிமெண்ட். நெக்ஸ்ட் ஒன்னு இருக்கு, திஸ் இஸ் வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங். ஏன் அப்படின்னு சொன்னா இந்த கிராமர்லாம் உடஞ்சு போயிடும். இட் இஸ் மோர் நோஷனல், கிவன் மீனிங்கை பேஸ் பண்ணி தான் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொன்னா இந்த அக்ரிமெண்ட். த போலீஸ் ஹேவ் டு பி இன்ஃபார்ம்ட். எப்பவுமே இங்கிலீஷை பொறுத்த வரைக்கும் போலீஸ்ங்கிறது ப்ளூரல் தான் யூஸ் பண்ணுவோம். த போலீஸ் ஹேவ் டு பி இன்ஃபார்ம்ட், ஹேஸ் டு பி இல்ல. பிரிட்டிஷ் இங்கிலீஷ்லயும் சரி, அமெரிக்கன் இங்கிலீஷ்லயும் சரி, ரெண்டு இங்கிலீஷ்லயுமே த போலீஸ் அப்படிங்கிறது ப்ளூரல் தான். அப்போ ப்ளூரல் ஃபார்ம் தான் போய் ஆகணும். த போலீஸ் ஹேவ் டு பி வந்து ஹேஸ் கிடையாது. அதுக்கப்புறம் certain ideas. இட்லி அண்ட் சாம்பார் இஸ் மை பிரேக்ஃபாஸ்ட். அப்போ இட்லி அண்ட் சாம்பார்ங்கிறது ஒரு ஐடியா. இது ஒரு இட்லி தனியா சாம்பார் தனியா பாக்குறது இல்ல, அப்படிங்கிறது காலையில ரெண்டும் ஒன்னா தான் சேர்த்து சாப்பிடுவோம். இல்ல இட்லி சட்னி, இட்லி சாம்பார். அப்ப இட்லி அண்ட் சாம்பார்ங்கிறது ஒரு ஐடியா, ஒன் நோஷன் ஐடியா. அதனால we go for singular. இது வந்து சும்மா நான் கொடுத்த எக்ஸாம்பிள். உங்களுக்கு பிரிட்டிஷ் எக்ஸாம்பிள் என்ன, பிரெட் அண்ட் பட்டர். பிரெட் அண்ட் பட்டர் இஸ் மை பிரேக்ஃபாஸ்ட். அப்ப பிரெட் அண்ட் பட்டர் இஸ் மை பிரேக்ஃபாஸ்ட் அப்படிங்கிறப்ப வந்து ஒரு ஐடியா, பிரெட் அண்ட் பட்டர் அது தடவி சாப்பிடுறாங்க, ஜாமோ பட்டரோ சாப்பிடுறாங்க. ஸோ நம்ம ஊர்ல இட்லி அண்ட் சாம்பார். நெக்ஸ்ட் மணி, பணத்தை பொறுத்த வரைக்கும் எவ்வளவு பெரிய அமௌண்ட் இருந்தாலும் சிங்குலர் தான். rupees 50,000 is a lot of money. ஆர்லாம் போட மாட்டோம். rupees 50,000 are a lot of money அப்படின்னா it sounds odd, especially to the English ears. So rupees 50,000 is a lot of money. Next, proximity na nearness. இது காம்ப்ளிகேட்டட் இங்கிலீஷ்ல. ஒன் ஆஃப் மை எனிமீஸ் இஸ் ஹியர். அப்ப இந்த இடத்துல இஸ் ஏன் போட்டிருக்குன்னா இட் ரெஃபர்ஸ் டு ஒன்லி ஒன். எனக்கு இருந்த எனிமிகள்ல அவன் அந்த ஒருத்தன் இங்க இருக்கிறான். ஒன் ஆஃப் மை எனிமீஸ் இஸ் ஹியர், அந்த ஒன்ன குறிக்குது. பட் லுக் அட் த நெக்ஸ்ட் எக்ஸாம்பிள். ஹி இஸ் ஒன் ஆஃப் தோஸ் பீப்புள் ஹூ ஆல்வேஸ் ஹர்ட் அதர்ஸ். இந்த ஹர்ட்ங்கிறது ப்ளூரல் verb. இந்த இடத்துல எஸ் போடல, ஹர்ட்ஸ்னு போடல. இட் ரெஃபர்ஸ் டு தோஸ் பீப்புளை குறிக்குது. இல்லாஜிக்கல், ஏன்னா ஹீங்கிறத நம்ம பேசிட்டு இருக்கோம் சிங்குலர், ஒன்னுங்கிறது சிங்குலர். ஆனா பின்னாடி வர ப்ளூரலுக்கு ப்ராக்சிமிட்டி, பக்கத்துல அது இருக்கிறதுனால நம்ம என்ன பண்ணோம், ப்ளூரல் ஃபார்ம் போயிடும். ஹர்ட். ஸோ திஸ் இஸ் கன்கார்ட் அக்ரிமெண்ட் அர்த்தம். சப்ஜெக்ட் verb அக்ரிமெண்ட், இல்ல நம்பர், பர்சன், ஜெண்டர், நோஷன், ப்ராக்சிமிட்டி. ஓகேவா? பை த வே இது இவ்வளவு டீடைல்டா என்னோட நோட்ஸ் நான் கொடுக்கல உங்களுக்கு. ஸோ யூஸ் திஸ் ஸ்லைட் as நோட்ஸ் ஃபார் யூ. ஓகே, இதை யூஸ் பண்ணிக்கங்க. நெக்ஸ்ட் we are coming to the last part of today's class, government. So generally in the government அப்படிங்கிறப்போ not necessarily there is a question. The making of English அப்படிங்கிற ஒரு புக் உங்களுக்கு வந்து prescribed. ஹென்ரி பிராட்லி The Making of English அப்படிங்கிறது prescribed. அது வாங்கணும்னு அவசியம் இல்லை. ஒன்ஸ் இந்த செஷன் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமா, ரெக்கார்டிங் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமா I can speak certain things. கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுங்க. ஸோ கவர்மெண்ட் அப்படிங்கிற கான்செப்ட் என்ன? அப்போ கவர்மெண்ட் அப்படிங்கிறது வந்து டிஃபரெண்ட் ஃப்ரம் கன்கார்ட். கன்கார்ட் அப்படிங்கிறப்ப வந்து ஒரு இன்ட்ராக்ஷன், ஒரு வேர்டுக்கும் இன்னொரு வேர்டுக்கு வந்து யூ ஹேவ் டு ஃபாலோ. இந்த வார்த்தை யூஸ் பண்ண இந்த வார்த்தை போகணும்னு சொல்லிட்டு. கவர்மெண்ட் அப்படிங்கிறது ஃபிக்ஸ்ட்.
சில இதை யூஸ் பண்ணா you have to use certain forms. The use of one word requires another word. ஓகேவா? கவர்மெண்ட் அப்படின்னு சொன்னா ரூல், கவர்ன் அப்படின்னு அர்த்தம். இந்த வார்த்தை யூஸ் பண்ணி இந்த வார்த்தை யூஸ் பண்ணி ஆகணும். ஓகேவா? சோ இது மோஸ்ட்லி லாட்டின் கிராமர்ல ஃபிக்ஸ்டு. ப்ரிபோசிஷன் வந்து சில ப்ரிபோசிஷன் வந்து சில நவுன் கூட தான் போய் ஆகும். ஆட் அப்படின்னு சொன்னா அது கூட ஒரு மூவ்மெண்ட் டுவர்ட்ஸ் அர்த்தம். டுவர்ட்ஸ் த வில்லா, ஆட் வில்லம். ஆனா இது வந்து இங்கிலீஷ்ல வெரி ரேர் எக்ஸப்ட் இன் verbs and preposition. சில verb யூஸ் பண்ணா சில preposition should be used. வேற யூஸ் பண்ணீங்கன்னா அது இங்கிலீஷ் ஆகாது. They congratulated me on my success. சில பேர் ஆஃப் போடுவாங்க. நம்ம வந்து எரர் ஸ்பாட்டிங்ல we learned this இல்லையா? Congratulate me on my success. Of my success கிடையாது. It is typical of English. இதான் கவர்மெண்ட். முக்கியமா சில வேர்புக்கு பின்னாடி சில preposition போட்டாகணும். I am afraid of dogs. afraid of போட்டே ஆகணும். That's a fixed rule. ஏன்னா அந்த verb governs this preposition. இது ரெண்டும் ஒண்ணா தான் போகும். தப்பா போட்டா இங்கிலீஷ் it doesn't sound good. So I'm continually deprived of sleep. இந்த PPT பண்ணவே போதுமான ஆகுது. deprive of தான் போட்டாகணும். deprive of. அப்ப சில இது fixed combination. முக்கியமா verb preposition. We call this fixed one kind of requirement of government. This is different from agreement. அக்ரிமெண்ட்ல வந்து இது மாதிரி ஃபிக்ஸ்ட் கிடையாது. ஐ மீன் இருக்கு, பட் டிபெண்ட்ஸ். அந்த இடத்தை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம வந்து பார்த்து போடணும். ஓகேவா? அங்க வந்து ஒரு மியூச்சுவல் இன்டராக்ஷன் இருக்கும். இதெல்லாம் கிடையாது. இங்க வந்து இது வந்தா இது போடு, அவ்வளவுதான். கங்க்ராச்சுலேட்டா ஆன் போடு. ஐ அக்ரி வித் யூ ஆளை குறிக்கிறப்ப வந்து ஐ அக்ரி வித் யூ தான். ஐ அக்ரி டு டூ தட். அந்த இடத்துல ப்ரொபோசிஷன் மாறும். அஃப்ரைடா ஆஃப், அவேர் ஆஃப், பிவேர் ஆஃப், சாரி CHERY, சாரி ஆஃப், வேரி ஆஃப், WRY. ஸோ எல்லாத்துக்கும் ஆஃப். So இது வந்து fixed. So this is called government. அது வந்து agreement. Okay. So with this we are winding today's class. The class is over. You can stop the recording. Thank you so much. So others, please stay back. I can discuss certain things once